Okay. Good evening to all of you. You already know the purpose of SEDS OUSL this year and what divisions we have. The observation and campaign division takes the initial steps of our projects. They call it Stellar QUEST'23. One of the steps is to educate you about astrophotography, and the other step is the competition that awards the winners who have already recruited applicants. Those of you who are extremely interested in the night sky and space will know how special astrophotography is for you today. Today we have two special guests to share their thoughts with us. So the Stellar QUEST'23 project's webinar is about to start now, inviting you to keep the motto of our observation and camping division, unwrap the beauty of the space through your camera and join the journey to infinity and beyond, and stay until the end of this interesting program. So I'm Anjani Vijayaratna from Faculty of Natural Sciences, and my fellow moderators will be Tejani Bandar, Nipuni, and Nimasha Lavala, also from Faculty of Natural Sciences. Now we are going to inaugurate the event, and we are going to move to the introduction video for today's webinar from now. Ever wondered how we've come to capture the universe's majestic beauty, from galaxies far, far away to the ethereal northern lights, in striking detail? Welcome to the fascinating journey of astrophotography. Okay, I think you got the idea what we are going to do today. To inaugurate the event, I invite Salni Keshika, the Secretary of SEDS OUSL, to brief you about this project. Salani, now is your chance from now. Thank you, Anjani. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම සල්නි කේශිකා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සෙට් ශාඛාවේ 2023 වර්ෂයේ සඳහා පෙනී සිටින ලේකම්වරිය විදිහට කටයුතු කරනවා. අද ඔබ සියලු දෙනාම සහභාගී වී සිටින්නේ SEDS OUSL මගින් මේ වර්ෂයේ සංවිධානය කරන ලැබූ පළවෙනි ව්‍යාපෘතියත් සමගයි. SEDS OUSL හි observation and camping division එක මගින් තමයි මෙම ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාට මෙම වැඩසටහන සමග දිගටම රැඳී සිටින මෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Over to you from now, Tejani. Thank you, Salmiaki. And now I'm going to invite the manager of the Observation and Camping Division of SEDS OUSL, Dilrukshi Sirivardhana, to conduct the welcome speech. Thank you, Tejani Nangi. A very good evening to all of you. Let me introduce myself to you all. I am Dilrukshi Sirivardhana, the Observation and Camping Divisional Manager for the term 2023-24 of SEDS OUSL of the Open University of Sri Lanka, which is the Open University of Sri Lanka's chapter of SEDS Sri Lanka. I am honored to welcome all of you to the introductory webinar on astrophotography of the project Stellar QUEST'23, organized by the Observation and Camping Division as the first project of SEDS OUSL for this term. First of all, I would like to cordially welcome our Senior Advisor of SEDS OUSL, Professor Rohan Senadira,
who has been constantly guiding and supporting all of us throughout to make each and every project successful. Also, I would like to welcome Dr. Ruminda Vimalasiri, the Senior Advisor of Faculty of Engineering Technology of the Open University of Sri Lanka, and also Mr. Dumiru Dushan, the founder of SEDS chapter of the Open University of Sri Lanka. And let's take a moment to welcome our admirable and inspiring guest speakers who are ready to share their knowledge from their vast expertise on astrophotography. Starting with the distinguished Dr. Vatsala Kolamtantri, a doctor attached to the neurosurgery unit of the Teaching Hospital of Kurunegala. And also the esteemed Mr. Devinda Bandara, an aeronautical communication officer at the Airport and Aviation Services Sri Lanka. And I would like to warmly welcome the members of the past committee of the SEDS OUSL, all the executive committee members headed by our president, Akila Damure, also my fellow divisional managers and assistant managers, as well as the members of the media team of SEDS OUSL committee for the year 2023-24, who have been constantly supporting us to organize this event. Furthermore, I would like to present my heartiest greetings to the multitude of astronomy and astrophotography enthusiastic students, as well as undergraduates not only from the Open University of Sri Lanka, but also from different state and private universities all across the country. In addition, I would like to mention that at the end of the webinar, you will be having a Q&A session where you can forward all your queries and questions to our guest speakers. So I kindly request all of you to stay connected with us till the very end. So once again, I would like to welcome each and every one of you to our introductory webinar on astrophotography, and I hope you will have an informative and interesting session. Thank you so much. Over to you, Tejani. Thank you, Shaki. Now let's meet our guest speaker, Dr. Vatsala Kolamtantri, a doctor by profession and also an astrophotography enthusiastic expert, to conduct the presentation about deep space. We are sure that his expertise and comprehensive knowledge on astrophotography will blow your minds. So let's dive into deep space with Dr. Vatsala and discover how deep it is. Thank you, Tejani. Today I am going to speak about I am Dr. Vatsala Kolamtantri, an astrophotography enthusiast. So today I am going to speak about astrophotography basics. Shall I share the screen from my laptop? So today my topic is astrophotography basics and outline of deep space astrophotography. First of all, we have to think about what is astrophotography. Astro means the stars. So it's basically the photography of the stars. But actually it includes much more than stars. If you really need a definition, astrophotography is imaging of the photography imaging or the photography of the astronomical objects or celestial events or areas of the night sky. These include moon, planet, Milky Way, nebulae, star clusters, galaxies, even the clusters of the galaxies. Not only that, may include capturing the meteor showers, solar and lunar eclipses. So, just give me a minute, okay? Okay. So in this webinar, I'm going to talk about, walk you through some basic aspects of amateur astrophotography. Astrophotography is way of observing the night sky. The other major way of observing the night sky is visual astronomy, which includes the looking at the sky with your naked eyes. Actually, until early 17th century, when the Hans Lippershey submitted the patent for the first telescope, all the people before that, the ancient astronomers had accomplished major amount of success even without the telescope.
As you can see, he is the person who submitted the first patent for the telescope. He's a Dutch lens maker, Hans Lippershey, and other person is much more famous than him. All of you may notice him. He's Galileo Galilei, who discovered the Galileo moon, and he has so many discoveries under his name. So, back to our subject, what you can do with the DSLR. We are going to focus mainly about the DSLR astrophotography today. So first of all, before I bore you all with the technical details, let me show what you can achieve through a normal DSLR and a lens in astrophotography. You can, there are some, these are some of the objects I have photographed over the time. This is Triangulum Galaxy. It is about 2.5 million light years away. It is the second closest galaxy to us. The closest galaxy to us is Andromeda Galaxy, of course. This is Triangulum Galaxy. I have photographed this using my DSLR and the 150-600 millimeter lens. And this is Horsehead Nebula, Horsehead and the Flame Nebula. This is, you can find this in the Orion constellation. I think it is this Horsehead Nebula is much more synonymous with the astrophotography. It's a much popular target. And this is Pleiades, what we call Haddinattaru. It's one of the most beautiful nebulae out there because of the radiant blue color. All of these pictures were done using DSLR. So this is North American Nebula. You can vaguely see the outline of North America, map of North America. It is located actually in the Cygnus constellation, which is actually up in the skies these times. So this is a Milky Way photograph. Then you can see what are my equipments. I have photographed all these using my DSLR and two ordinary lenses. One of them I actually use for bird photography. But you can see there are much more equipments than just the camera and the lens. These are the ones we are going to talk about today. The DSLR used here is Canon 800D camera, and the two lenses I often use are Canon 55 to 250 millimeter lens and the Sigma 150-600 millimeter contemporary lens. So we'll talk about the other thing that's called Star Tracker later. So most of the above targets I have shown you actually take up massive area in the sky. The Andromeda Galaxy actually takes as much as 6 times as the full moon in the sky, but they are not visible to you or even in the telescope sometimes. Why is that? This is the 800D camera I have mentioned. The other device is the Star Tracker. I will talk about it later. This is a 55 to 250 millimeter lens, and this is the Sigma 150-600 millimeter lens. Those are some standard lens you can find out here in Sri Lanka easily. Before starting the other part of our discussion, we have to consider the basic concepts in astrophotography. Here, I am going to elaborate on two basic concepts. First, the long exposures. Other one is star trailing or the problem with the Earth rotation. First, we will consider long exposure. Why we need long exposures? Actually, astrophotography, the main focus of the astrophotography is the long exposures, because most of the deep sky objects occupy a large area in the night sky. Actually, as I before mentioned, the Andromeda Galaxy actually occupies an area 6 times as large as that of the moon. And the Orion Nebula, the famous Orion Nebula, also has an apparent size that is twice as that of the full moon. As you can see, this is how it, as
appears in the moon, appears in the night sky. In actuality, Andromeda has about trillion stars, but in night sky, it appears about 6 times larger than the full moon. But we can't actually see Andromeda quite often. If you are in a very dark place, under very dark sky, you might be able to have a glimpse of Andromeda with your peripheral vision. That's it. But it is that large and much more, about 6 times as large as our full moon. So why can't we see them? It's just because their apparent magnitude is low. Apparent magnitude is the brightness some objects appear in the sky. So the intensity of the photons emitted from those objects are not enough to stimulate the cones and rods of our retina. So this is a cross section of our retina. These are the cells. So they should be stimulated to elicit a picture in our brain. But the intensity of the photons emitted from those far away deep sky objects are just not enough. That's the main reason. So how come the digital cameras can see them? Because camera sensors register photons in a way much more different than our retinas. They actually count the number of photons, not the intensity of the photons. So more photons we capture, the more data on the subject we can get. That's the basic underlying concept behind our astrophotography. Therefore, what do we do in astrophotography is try to keep our camera open as long as possible in order to gather the photos as much as possible. Think of that as a water bucket kept in the rain to gather water. The more time you keep them in the rain, the more water you collect. So continue the same analogy. The other way to increase amount of water or photons you collect is to increase the diameter of the bucket. The larger the diameter, more water you collect. As the larger the diameter of the lens or the telescope or the lowest of the F number, the more photons you will collect. I'm sure most of you are familiar with what is F number of a lens means. So it is simple then, okay? Keep the sensor open for as long as possible. Use the widest possible lens of the telescope, right? So let's see, but there is a small caveat because actually it is a big, and actually it's not a small caveat, it's actually big technical problem for astrophotographers. This is the phenomenon called star trailing. This is the second basic concept I am going to speak about. This star trailing, actually some people had made another part of astrophotography, another niche of astrophotography around it. This is star trailing. You can see stars are revolving around the place. That's called the celestial North Pole if you are on the northern hemisphere. So stars appears to be trailing in the photograph. So why star trailing occurs? Because it's a simple truth that Earth is not actually a stationary object. It rotates around its axis and orbits around the sun. The Earth's rotation and sun rising from the eastern horizon of eastern horizon and setting in the east. This same mechanism is responsible for phenomenon of star trailing or the apparent motion of the stars to the revolve around the northern celestial pole. If you are in the northern hemisphere, your northern celestial pole. If you are in the southern hemisphere, like Australia, is the southern hemisphere celestial pole. As a Sri Lankan, you would live approximately 7.5 degrees latitude north. That's around 6 to 10 degrees latitude north. So our northern celestial pole is located around that much degrees
above the northern horizon. Just keep this fact in your mind. So, due to this phenomenon called star trailing, given a certain focal length, we can afford only a limited amount of exposure time before trailing starts to ruin our photograph. So, how to overcome this problem of Earth's rotation? Actually, it depends on the object you are going to photograph. Amount of the data you are planning to gather. Those two things. If you want to photograph only the Milky Way, but there is a simple solution for this. Because to capture Milky Way, we use very short focal lengths, such as 14 millimeter, 18 millimeter, even less than that. At these shorter focal lengths, we can expose more time without suffering from a star trailing. Actually, there's a rule to guide you to decide the exposure time. So this is called the rule of 500. It's actually a made-up rule, but you can have some sense about how much exposure you can afford without having a star trailing. So, elaborating that, if you are using a full frame camera, you can get exposure time roughly by dividing 500 by the focal length of your lens. If you are using 50 millimeter lens, then you divide 500 by 50 millimeter. And if you use a crop center or APS-C sensor camera, crop camera, then you have to divide it by crop factor of the camera also. This is the equation you are going to use for the rule of 500. So by using this method, you can get a decent photo of Milky Way by using only the DSLR and the tripod. If you are starting up on astrophotography, Milky Way photography is the best and also the most rewarding. It's the most colorful and the most heavenliest photo you can get. So you can use this method to photograph some prominent targets such as Andromeda, Orion Nebula, or even Rosette Nebula too. But it's getting somewhat complicated when we venture into those kind of objects. So this is Milky Way. Milky Way, I have photographed using my 800D camera and Canon 50 millimeter 1.8 f lens. You may have seen that lens. It's a very small lens and it's a very ubiquitous lens because everybody using to get personal photographs. So you can use that and a tripod and the DSLR to have a Milky Way photograph. So more about star tracking. Then if we want to go beyond that, obviously, we can't stop the Earth's rotation for the sake of a single photograph. So we are going for the second best option available to us, the star tracking. What is star tracking? There are devices invented for that. We call them star trackers, astrophotography mouse, equatorial mouse. These all are invented as a solution for this star trailing problem. But underlying mechanism remains the same. The underlying mechanism is that these specialized mounts move the camera and the telescope in such a way that it matches the Earth's rotation. So it cancels out the motion of the stars relative to the camera. This allows us to have much more longer exposure time. There are several types and multitudes of astrophotography mounts. Most basic forms are the star trackers, and there are also other types of astrophotography mounts. Two major types are one called German or equatorial mounts. Others are Altus mounts. So this is one of the most famous star trackers. Actually, this is the one I am using. This is called Skywatcher Adventurer. It is very mobile. You can take it anywhere you want, and it is powered by only 4 AA batteries. This is
this is about the same mechanism and the same type of star tracker from another company. I Star Guide Report. Those are the two most famous star trackers available. So these are the go-to mounts. They also track stars. This is called Celestron Advanced VX. This go-to mounts is much more advantageous because once you set up them nicely, then you can punch out the whatever the deep sky object you want. Then it will automatically set your camera and the devices to that location or that deep space object. So now we have learned two basic principles of astrophotography: how to track and need for the long exposure. So how to apply these concepts in practice? So we are familiar. So let's see how we are going to apply this in a real world astrophotography setup. So I am going to walk you through what I do on a typical deep space imaging session. First thing is we have to choose a target. What should we consider? It depends on the time of the year, actually. Availability of the target at least for few hours, because target has to be there for few hours to you to complete the astrophotography session. It should be somewhat higher in the sky, because otherwise you will be shooting through much more a lot of atmosphere. It would affect the sharpness of the image. So, and we can use a very useful app or mobile app. It's available for free. Stellarium, called Stellarium. I'm sure most of you are familiar with that. The Stellarium app to choose the right target available for your location and to the time period. And to mention, this is actually the Andromeda season and the upcoming season. And because of the Andromeda season, next to it, there is Triangulum Galaxy and Orion Nebula, Rosette Nebula, North America Nebula. Or those are popular targets towards the end of the year. October, November, December, those are the popular targets. So let's choose a target. It should be easier to capture via available gear with our small lenses. So for the simplicity sake, we'll choose the Orion Nebula. Then we have to select a location and a date. In and around new moon is ideal. New moon is what we call Amavaka. So because otherwise moonlight will ruin our images. Moonlight is the number one enemy of the astrophotographer, actually, unless you are photographing moon. So we need less light pollution. So we have to go away from the urban areas as much as possible. You can use light pollution map to identify suitable area, but as Sri Lankans, we are very lucky because most of our countryside has less light pollution. And the other practical aspect also be considered, because the security of you and your equipment and the presence of wildlife and availability of the electricity also be crucial at sometimes, because you will need to run your auto guiding system, your laptop, depending on the gear you have. If you have a hi-fi go-to mount, it may need somewhat bigger power source to run. So selecting a date, in reality, in my situation, I shoot whenever there is a clear sky and moon is less than 50%. And if I am free, I am going to shoot any object available, because where I live, the cloudy nights are the norm, and the clear nights are too valuable to miss. Actually, I have once calculated there are only about 15 to 20 perfect nights available in a given year. So what are the gear we are using to
photograph this particular target. This time we are going to use Canon DSLR, and lens we choose is 50 to 250 millimeter because Orion is a somewhat larger object in the sky, Orion Nebula. So 250 millimeter is more than enough. The Star Tracker, Skywatcher, Star Adventurer, tripod, intervalometer. These are interesting gears. We'll talk about it later. SEDS 120 millimeter guide camera, 30 millimeter f4 scope for auto guiding, and the laptop for auto guiding. Actually, those auto guiding parts are not crucial for Orion photography, Orion Nebula photography. Even without them, we can have very decent photographs. So these are my actual setups. On the right side, that's my Sigma lens. I am not using that for photographing Orion Nebula because it has too much focal length. So and it's so heavy. On the left side, I think you can see this. That lens, it's my 50 to 55 to 250 millimeter lens, and the other one it is attached to the Star Tracker, Star Adventurer. Skywatcher, which part is the one that I mentioned before, the auto guiding system. So first thing first, we have to first set up the Star Tracker. First thing is to setting up the counterbalance mechanism. As you can see, there's some counterbalances in the around the Star Tracker, because we have to balance the weight distribution in a way that would not apply unnecessary burden to the gears of the Star Tracker. Otherwise, it would contribute to tracking errors. This is true with all the mounts, go-to mounts, other type of mounts. We have to have a balance of weight distribution. So then other part of the setting of Star Tracker is polar alignment. Polar alignment, there are two parts actually, rough alignment and fine alignment. Polar alignment means we should align our tracker to the celestial North Pole. That is roughly located by the Polaris star, what we call Bravia Taraka, the Polaris star. But there's a small problem with Polaris as Sri Lankans, because our latitude is very low. Polaris is also very low, about 7 degrees above the horizon. Unless you are living near a paddy field or very open area, it is very hard to locate Polaris. So you may have to rely on other auxiliary methods for Polaris for polar alignment. So my tip is to roughly align the setup using your mobile compass. So you can have a mobile angle meter to adjust latitude of your base. Then we go to the fine alignment. I'm not planning to elaborate on that at this discussion. So to mention it, the fine alignment, because the Star Adventurer lacks go-to function, we have to rely on the auto guiding system via the drift alignment method. For the time being, we let it be like that, because how to do drift alignment was a separate discussion. And auto guiding is not essential to photograph nebula. So you can forget about this drift alignments and auto guiding, because it's not that necessary to photograph nebula, but it's much more crucial to photograph some galaxies like Whirlpool Galaxy, and the Triangulum Galaxy, like that. So then we move on to the camera settings. Then obviously we have to use the manual settings. We should put camera on bulb mode
And ISO settings, my usually go to ISO setting is 800, but depending on the target, I sometimes use ISO 1600 also. Then aperture. Aperture, we are going to use the widest possible aperture. So, because if you remember that water bucket analogy, we have to capture maximum amount of photons. So, widest aperture means lowest F number. As you can see, when there is the widest aperture, F number is going to be the lowest. So, and there's a small tip. So, using the aperture at the F number just above the lowest will give you a sharper image. But on this particular lens, Canon 50 to 250 millimeter is actually really good for its price and it's considered somewhat cheaper lens. But that lens, the aperture of f5.6 at 250 millimeter focal length, it gives a very good result. So no need to reduce aperture or focal length. That actually depends on your lens, the type of your lens you are using. Then we are going to move to the focusing part. How to focus to the stars, because otherwise whole image will appear blurry. First, you have to find a visible star roughly focused. So star should be small as possible. Then what I usually do is connect the camera to Canon app of the mobile and increase the zoom on a somewhat fainter star, about 10x. So then fine tune the camera Canon app to achieve the finest focus possible, and turn off autofocus once I achieve the finest focus. Then after that, it will keep the focus of the lens. So and another thing to remind, so we have to turn off the image stabilizer as well. So to decide on the exposure time, so how to decide the exposure time? We have set, so far we have set up our star tracker and set the camera to basic settings and focus the camera and focus the lens, and now we have to decide on the exposure time. Exposure time depends on the accuracy of our polar alignment and the amount of light pollution. If we have aligned our tracker to accurate level, we can have a good exposure time. And without auto guiding, about 1 minute per single frame gives good results for this Orion Nebula. But if you use auto guiding, you can increase the exposure time up to 3 minutes, 5 minutes, depending on the light pollution level of your area. If there's light pollution, when you increase the exposure time, it's going to blow up and all the things are going to appear white. This is about auto guiding system. So actually just to give you some taste about auto guiding system, it is so crucial in photography deep sky objects, especially galaxies and planetary nebula, so on. So it's not that necessary for the Orion Nebula. So to give some taste, I'll talk about it briefly. Just in a way, it's the main action of it is to enhance the action of the star tracker or the mount. It provides correction of the star tracking depending on the data captured by the guiding camera and the scope. So there is a free software called PhD2. It provides actual guiding when you connect it to your laptop. And this is an actual session. This is a photograph from an actual session of mine. That's the auto guiding software working. That's reddish colored small scope is the guide scope, and the small camera is the guide camera. It gives small nudges to keep the camera locked on the target. This is the auto guiding. Laptop is kept on a small chair. So auto guiding is that not, as I mentioned before, auto guiding is not that necessary to target light Orion.
but it gives good results can be achieved even without it. So how to locate Orion Nebula? Actually, Orion Nebula, locating Orion Nebula is one of the easiest targets. To show you how to locate any target, I am going to go step by step. This is very easy. If you have a go to mount, as I shown you before, you only need to dial down the coordinates or even the name of the object. It would orient towards that area, orient your camera towards that area. But the tracker I often use doesn't have the go to function, so I have to manually orient the camera towards the object. Actually, it's part of the fun. So I do this using Stellarium star map I have mentioned before. This is actual screen grab from the Stellarium star map. So as you can see, this is Orion constellation. You can see the belt and you can see the Orion Nebula. You are going to look at the map and look at the stars in your camera's screen and match them. This is called star hopping mechanism, star hopping technique. Just select the closest visible star to your object, slowly orientate your camera using test shot, and until the deep sky object or the pattern near the object takes up the center of your screen. Orion is clearly visible in the test shot, so it's not that hard to locate. But if you are aiming for some galaxy, it wouldn't appear in test shot, so you have to be guided by the closest stars. So this is actual test shot of Orion. You can actually see the Orion Nebula there. So in ideal conditions, with the sky with bottle, some of you may familiar with the bottle scale. That means lowest the bottle scale means the clear skies or dark skies. Bottle 2 or 3 means very good quality dark skies, and the clear skies you can have a 3 to 5 minute exposure per single shot. This time without guiding, I am going to use about 45 seconds of exposure per one light frame. So this is a actual test shot taken by me. So the Orion Nebula appears fantastic at 45 seconds of exposure time, a single shot at 250 millimeter focal length, and f level means aperture 5.6. So we are going to talk about intervalometer. It's a very little device, but it does a lot of work for us. You can attach the intervalometer to a DSLR. What does it do? It actually does is the exposure time. You can set the exposure time, number of shots, and the delay between the shots. This allows you to operate camera without touching it. This is crucial. This is crucial because even the slightest touch would produce a blur in your photograph. You can prevent it by using an intervalometer. So usually I try to take as much as possible photograph per session. For Orion Nebula, about 2 hours worth of data is enough. So this is a test shot, a single frame of Orion Nebula. Before we get into the final image, there are several types of things we have to do. First, we have to have calibration frames. So because of the time also, I'm going to just skim through these things. The calibration frames, there are 3 types: dark frames, flat frames, and bias frames. What dark frames do is capture the thermal noise from the sensor. So we have to separate that from the actual stars, the thermal noise from the sensor.
Then the flat frames, it captures the vignetting or the dust present, and the bias frames, it captures the sensor readout noise. Those are the three main calibration frames we are taking in excess of the our real imaging frames. The dark frames taken at the same temperature as the photos. So we have ideally we have to take dark photos just after the session. So I take about 25 dark frames. This is the way to get the dark frames. You just put the lens cap back, then it's all dark, and you use the same settings, camera settings as you use for the images, and take about 25 dark frames. And the second type of calibration frame is flats. Flats are taken as light frames. Flats are taken in a special mode. We use aperture priority mode. We take about 25 flat frames. There's a special funny way to take flat frames. I usually use white t-shirt, rubber band, and a phone or tablet. I usually use my laptop screen. Thing is to do cover your lens with the white t-shirt and put the rubber band on, and you put the lens camera towards that screen and take the flat frames, about 25 flat frames. And to take the bias frames, you have to take off the lens and put the camera cap and take the highest shutter speed you can get. Mine is 1 in 4000. So I take about 25 bias frames as well. So then we have finished taking our images, the real light frames, the light frames, what we call images, and the calibration frames, dark frames, flat frames, and the bias frame. So there are two. This is the last leg of our discussion. So this includes post processing. Post processing actually includes stacking and processing. So what is stacking? This is the other crucial part of astrophotography. Without stacking, you wouldn't have anything. Even the Hubble Space Telescope or James Webb, they are also doing some kind of stacking before releasing us the final image. Stacking means digitally arranging and aligning your light frames on top of each other. This is done by a stacking software. The most popular ones are Deep Sky Stacker and Serial. If you are using a MacBook, you can't use a Deep Sky Stacker. You can use Serial. There are many more. These two are the most prominent ones and freely available ones. You can load your images, calibration frames to Deep Sky Stacker, for instance, and you can give the correct settings, and the software will analyze the image and weed out the bad ones. This is Deep Sky Stacker. What does the stacking do? This allows you to stack the best images you got, and the same time software will use the calibration frames to remove sensor artifacts, etc., and also satellite artifacts and airplanes, all the things it can remove. And final image has all the data. All those photons we collected are there. So this increases the signal to noise ratio. This enhances the signal or useful image, but reduce the noise. This is the final image. So even doing all these things, this is the final image you are going to get in Deep Sky Stacker. So hopeless, doesn't it? Isn't it? So why is that? This is the final image you are going to get with the Deep Sky Stacker. As you can see, it is not what you expect as the final image with a few hours of data. We have to develop the image hidden behind this dark image. So this takes us to the editing leg of the astrophotography process. All those data
embedded within this single photograph, we have to enhance it to get the real photograph. So we are going to process, edit, or develop the photograph. I usually use Pixelmator Pro or Photograph or Photoshop for the final enhancement of the images. But you can also do most of the editing within the Series software itself. And GIMP is also another free software you can use for this purpose. In my experience, this is actually the steepest or hardest part of the learning curve of an astrophotographer. There are so many techniques and so many combination of techniques we can talk about for months. And I learn new techniques and acquire new techniques each time I do an astrophotography session for processing especially. So I'll run through some Photoshop session. How to do, just change, we have to change our mode to 16-bit from 32-bit because Deep Stacker gives you a 32-bit image. We have to change it to 16-bit, otherwise your most of the computers will collapse. And the exposure and gamma, we have to change the method to exposure and gamma. Then we have to crop the image because the periphery of the image have so many artifacts from the stacking process. We have to crop the middle part out. Then rotate the image. Then create a new layer to save the image. Then I'm sure you can see there is a spike of data within the levels. This is called levels in Photoshop. If we are familiar with the Photoshop, I'm sure you know this. There's a spike of data. So we have to make it flatten by doing adjusting levels and adjusting curves. We have to slowly flatten that spike of data. Then slowly and surely our hidden image will appear. So you can see the Orion Nebula appearing from the photograph slowly. And this is the final image of Orion Nebula. This is actually about 1.5 hours of worth of data, 1 minute or 45 seconds long exposure each. So this is done using the above mentioned photographs. Above mentioned 55mm lens, 1800D DSLR. So this is Rosette Nebula. I have photographed using this same amount of same concept. This is about 2 hours of data. So if you want to clarify further this, you can contact me or visit my work in Astro by Vatsala on FB and Astronerd SL on YouTube. And again, my utmost appreciation to the organization of the Stellar QUEST'23. Thank you very much for inviting me. Hope all of you the best of future endeavors. And finally, clear skies. Thank you. Okay, what is deep space? What is contains? And if you are interested in doing further research on deep space, I believe that you will have found out the answers many problems from the speech that has just finished. So many thanks to Dr. Vatsala Kolavatantri for shared valuable ideas with us and gave us innovative ideas in a fleeting time. Okay, you are welcome. Okay. Okay, now this preparation is to direct you to a creative video created by the media division of our SEDS OUSL about the beginning, evolution, and the history of astrophotography.
come to capture the universe. Ever wondered how we have come to capture the universe's majestic beauty from galaxies? Far, far away from the ethereal northern lights in striking detail. Welcome to the fascinating journey of astrophotography. The story of astrophotography begins in the mid-19th century with the advent of photography itself. The year was 1840. John William Draper, a scientist and doctor, made the first successful photograph of the moon. Using a rudimentary telescope and the daguerreotype plate, he achieved an unprecedented feat. Fast forward to the 1880s, we find the birth of triplate photography. This revolution in photographic technology allowed for greater detail and shorter exposure times, making it possible to capture more than just our closed celestial neighbor. As we stepped into the 20th century, astrophotography evolved with new times. A significant leap occurred in the 1950s with the advent of color film. This innovation unveiled the vibrant hues of distant celestial bodies. Painting the universe in its true resplendent colors, then arrived in 1980s, a decade that highlighted insignificant transformation. Digital technology entered the scene and astrophotography was forever changed. With this, capturing and processing images of the cosmos became more accessible, precise, and efficient. Today, astrophotography is not just about capturing stunning images. It's about exploration, understanding, and a profound appreciation of our place in the cosmos. It unites science and art, allowing us to explore the mysteries of the universe while expressing our creativity. The impact of astrophotography is far-reaching. It has revolutionized our understanding of the cosmos, contributing to numerous scientific discoveries from unveiling the structure of spiral galaxies to providing evidence for the expansion of the universe. Astrophotography has been instrumental in our journey to unravel in mysteries of the universe. Moreover, astrophotography has a profound cultural and societal impact. It inspires our wonder and a sense of humility. It reminds us of the vastness of the universe and our tiny place within it. It challenges our perception, sparks our curiosity, and fuels our desire to explore and understand. So the next time you marvel at a stunning image of a celestial body, remember the centuries of innovation and evolution that have allowed us to capture the cosmos in all its glory. From the first photograph of the moon to the stunning images we see today, astrophotography has come a long way, and it contributed to the world promising more stunning revelations in the years to come. Indeed, astrophotography is a testament to human ingenuity and our relentless quest for understanding. It's a journey that's as awe-inspiring as the images it produces and like the universe itself. The possibilities it holds are truly infinite. To the end of the gateway to the stars, let's join the cosmic conversation with Mr. Devendra Bandara. Okay, good evening everyone. සිංහලෙන් කරගෙන යන්නම් මම මොකද ડોක්ටර් ඉංග්‍රීසි වලින් කරගෙන ගියපු නිසා මගේ බෝරින් ෆේස් එක බලන්න ඕන වේද කට්ටියට හරි ડોක්ටර් වත්සල ගොඩක් ඩීප් ස්පේස් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන මේ කරගෙන ගියපු නිසා මම
කතා කරනවා කට්ටියට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි මම කියන්නේ මගේ ස්පෙෂල් මම කරන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි ගැන මම මගේ සෙෂන් එක කරගෙන යන්නම් මේන්ලි ඩොක්ටර් ඩීප් ස්කයි ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි ගැන ටිකක් වැඩිපුර කරපු නිසා. හරි පොඩ්ඩකින් මම ස්ක්‍රීන් එක මගේ ෂෙයා කරගන්නවා. හරි වීඩියෝ එක ඔෆ් කරමුනේ. ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි. එතකොට මේ ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල කැටගරිස් කිහිපයක් තියෙනවා. කියන්නේ සෑහෙන ලොකු මාතෘකාවක් ෆොටෝ ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල. ඒකේ මේන්ලි තියෙනවා ඩීප් ස්කයි ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි, ඊට පස්සේ ප්ලැනටරි ෆොටෝග්‍රැෆි, ඊට පස්සේ ඇස්ට්‍රොනොමික් ඉවෙන්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ උල්කා වර්ෂා වැටෙන ඒවා, ඊට පස්සේ කොමෙට්ස් එන ඒ වගේ, ඊට පස්සේ එක්ලිප්සස් වල ඒ වගේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ඒවා. ඊට පස්සේ ඒකෙම කැටගරි එකක් තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ. ඒකේ ඒ කියන්නේ එහෙම ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල වගේම මේක ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලත් කම්බයින් යන මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කැටගරි එකක්. එතකොට මම මේන්ලි කරන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි. ඩීප් ස්කයි ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි මම කරනවා අඩුයි. එතකොට මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල මේන්ලි ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් සහ අපේ ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ මේ ඇස්ට්‍රෝ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එකතු කරලා ගන්න එකක් තමයි අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කරන්නේ. කියන්නේ මේන්ලිම අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්නේ මිල්කි වේ එක මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන එක. ඊට අමතරව තව ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා මේ අපි ටාගට් කරන ඩොක්ටර් කරපු සෙෂන් එකේ කිව්ව සමහර ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා මේ කියන්නේ බිලස් එහෙම. ඒවත් එක්කත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ටාර් ට්‍රේල්ස්, ඊට පස්සේ කොමෙට්ස් වගේවත් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් එක්ක ගන්න මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි එක්ක. මේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං මේ මාතෘකාව. මොකද කියන්නේ ගොඩක් ලස්සනට අපිට මේ ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි මේ වල මේ පෙන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් එක්ක ඒක මේ පෙන්වන එක. හරි. එතකොට අපිට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න මේන්ලි අපිට ඕන වෙනවා කැමරා එකක්. හරිද? මොබයිල් ෆෝන් එකකිනුත් පුළුවන්. කියන්නේ මැනුවල් කැප්චර් සෙටින්ග්ස් එකෙන් දැන් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් ඔක්කොගෙම වගේ සාමාන්‍යයෙන් මැනුවල් කැප්චර් සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ වයින්ුත් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන්. ඊට එහා අපිට යනකොට සෙටින්ග්ස් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමරා එකක්. සාමාන්‍ය DSLR එකක් තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් කම්පැක්ට් බ්‍රිජ් කැමරා එකක් වුණත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මේ සරලව කියන්නේ ඩොක්ටර් ඩීප් ස්කයි ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි ගැන සහ ෆොටෝග්‍රැෆි ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල ඩීප් සයිඩ් එක කියපු නිසා මම සරලව යන්නේ මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි සහ බේසික් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි ගැන. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්න ඕන හොඳ ට්‍රයිපොඩ්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝස් එඩිටිං කටයුතු කරගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි කම්පියුටර් එකක් ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් එක්ක අපිට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේන්ලි කිව්වනේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල අපි කරන මේන්ලි කරන එකක් තමයි මේ මිල්කි වේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ. හරිද? එතකොට මිල්කි වේ එකේ කියන්නේ මිල්කි වේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න අපි මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන අපි මේ මිල්කි වේ එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? එතකොට මිල්කි වේ එක කියන්නේ දැන් මේ අපි ඉන්නේ දැන් මේක ඇත්තටම මිල්කි වේ එකේ ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි. මිල්කි වේ එක අපිට සාමාන්‍ය ෆොටෝ ගන්න බෑ. හරිද? මේ අපි ඉන්නේ මිල්කි වේ එක කියන මේ මන්දාකිනි. කියන්නේ සර්පිලාකාර මන්දාකිනියක් මේක. කියන්නේ ශීරපතේ කියන්නේ මේ ශීරපතේ තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට අපි
එතකොට දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේක ඇතුළෙම ඉන්නවා නම් අපිට කොහොමද මිල්කි වේ එක පේන්නේ කියලා. කියන්නේ දැන් මේ වගේ අපි අණ්ඩක වගේ කොටසක ඉන්න නිසා තමයි අපිට මිල්කි වේ එකේ කොටසක් තමයි අපිට මේ රෑ අහසේ කියන්නේ හොඳට අහස ක්ලියර් අවස්ථාවක එළියට බැස්සොත් හොඳ ලයිට් පොලියුෂන් නැති ඒරියා එකකට බැස්සොත් අපිට මිල්කි වේ එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ ලා සුදු පාටට කිරි පාටින් වගේ මේ පේනවා. ඒකයි මේක අපි ශීරපතේ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මැද්දේ තියෙනවා අපේ කෝ එක කියන එක මිල්කි වේ එකේ. හරිද? මේ දෙපැත්තේ අඬු දෙක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ටේල් එක. මේ ටේල් දෙකත් එක්ක කෝ එක තියෙනවා. අපි මේන්ලි ටාගට් කරන්නේ මිල්කි වේ එකේ කෝ එක පේන සීසන් එකේ තමයි මිල්කි වේ එක අපි කැප්චර් කරන්න ටාගට් කරන්නේ. මොකද කෝ එක තමයි ගොඩක් දීප්තිමත්ව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ ටේල් එකට වැඩි. හරි. එතකොට අපි මේ හරිය ඉඳලා මේ ගන්න කැප්චර් කරන මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි කැප්චර් කරන්නේ. හරිද? මේක තමයි අපි මිල්කි වේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කරන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ මිල්කි වේ එකම අපිට කැප්චර් කර ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. මිල්කි වේ එකේ කොටසක් තමයි අපි කැප්චර් කරගන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට මේ මිල්කි වේ එක කැප්චර් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ඇප්ස් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මිල්කි වේ එක හොයාගන්න එපේ. මේ මිල්කි වේ එක කැප්චර් කරන්න මොකක් හරි දෙයක් කැප්චර් කරන්න අපි ඒක ඇහෙන් දකින්න. දැන් හැබැයි මිල්කි වේ එක අපිට එකපාරට 60 PV 60 දකින්න අමාරු විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ආලෝක දූෂණය තියෙන ප්‍රදේශයක ඉන්නවා නම් හරිද? ඒ වගේම අපිට ඒක හුරු නැත්තම් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ආධුනිකම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න බෑ මේ මිල්කි වේ එක. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ඇප්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ Starwalk 2 එකයි Stellarium Mobile කියන apps දෙක. මේ mainly මම Stellarium Mobile තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Starwalk 2 කියන app එකත් හොඳයි. හරිද? ඊට අමතරව මම මේ photo pills කියන app එක use කරනවා. මේ Astrophoto එකක් plan කරද්දි කොහොමද මේ plan කරගන්නේ කියලා මේ පාවිච්චි කරන. එතකොට ඔය කට්ටියට මේ apps දෙක Google Store එකෙන් download කරන්න පුළුවන්. මම හිත Apple ගැන මම දන්නේ Apple වල Starwalk වලට සමාන ඇප් එකක් තියෙනවා මට Sky Safari වගේ මට මතක විදිහට මේ ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට Starwalk 2 එකේ Stellarium Mobile කියන දෙකේම තියෙනවා මේ augmented reality facility එක. ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා ඉවරලා අපේ GPS on කරලා අපි අවට ඉන්න හසට අල්ලපුවාම ඒ වෙලාවේ live හස තියෙන විදිහ අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට අපිට හරවලා බලා ගන්න පුළුවන් මිල්කි වේ එක කොහොමද තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක බලන්න නැතුව අපිට මිල්කි වේ එක හොයා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මිල්කි වේ එක පායන්නේ දකුණින්. හරිද? ලංකාව සමකාසන් රටක්. සමකයට අංශක 8ක් 7යි ගණක් උඩින් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ උත්තරාර්ධ ගෝලයේ අපි ඉන්නේ. ලංකාවට මිල්කි වේ එකේ කෝ එක පේන සීසන් එකක් තියෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් පෙබරවාරි අග ඉඳලා නොවැම්බර් මුල වගේ වෙනකම් මිල්කි වේ එකේ කෝ එක පේනවා. හැබැයි මේ මිල්කි වේ එකේ කෝ එක පේන්නේ වෙලාව වෙනස්. හරිද? පෙබරවාරි අග වගේ මිල්කි වේ එක පේන්න ගන්න උදේ පාන්දරට. ඊට පස්සේ ඒක හිමීට වෙනස් වෙලා නොවැම්බර් වගේ වෙද්දි හවස 7ට 6:45 වගේ පේන්න ගන්න 7:00 වෙද්දි නොපෙනියන්න ගන්න. ආයෙ ලබන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි අග ඉඳන් තමයි පේන්න ගන්න. දැන් පෙබරවාරි අග වගේ මිල්කි වේ එක පේන්න ගන්න පාන්දර. ඒ පාන්දරට පේන්නේ නැගෙනහිරට ටිකක් උතුරට එන්නේ. කියන්නේ උතුරයි නැගෙනහිරයි අතර ඉඳලා ඒ කියන්නේ ඊශාන දිගේ ඉඳලා දකුණට ටිකක් හැරගෙන දකුණයි බටහිරයි අතර. හරිද? ඒ කියන්නේ නිර්ත දිග. ඔය අතරේ තමයි මිල්කි වේ එක පායන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔක කොහොම ඇන්ගල් වෙලා සාමාන්‍ය කියන්නේ දකුණෙන් දිශාවෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මිල්කි වේ එක. හරිද? ඒ කියන්නේ ලේසියෙන් හොයාගන්න විදිය මම මේ කියන්නේ මේ ඇප් එක නැතුව ඊට පස්සේ ඇප් එක අරගෙන ඔය කට්ටිය දකුණු පැත්තේ ඉඳලා පටන් ගන්න මිල්කි වේ එක හොයාගන්න. මේ ලේසියෙම මේ ඇප් දෙක විශේෂයෙන්ම Starwalk 2 එකයි Stellarium Mobile කියන ඇප් දෙක පාවිච්චි කරලා කට්ටියට මිල්කි වේ එක හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ මිල්කි වේ එක ප්ලෑන් කරන්න බෑ. අපි ෆොටෝ එක ගන්න කලින් අපිට ඕන විදිහට හිතුණු විදිහට මිල්කි වේ එක ෆොටෝ ගන්න බෑ. මම කිව්වා වගේ අර පෙන්නන කාලයක් තියෙනවා, කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාව ඇතුලේ පේන වෙලාවල් තියෙනවා මිල්කි වේ එක. හරිද? එතකොට
ඩේට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න අපිට අර ඇප් එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එකක් තෝරගන්න. හරිද? අපිට ලොකේෂන් එකක් තෝරගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මිල්කි වේ එක කැප්චර් කරනවා නම් ඕපන් ඒරියා එකක් අපි මේ තියෙනවා. මොකද මිල්කි වේ එක කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ඒරියා එකක පැතිරිලා පේන මේ දෙයක්. එතකොට ඕපන් ඒරියා එකක් වෙන්න ඕන less obstructions තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ buildings ලොකු ගස් කැලෑ වගේ මේ වගේ දේවල් නැති ඒරියා එකක් වෙන්න ඕන අපිට මේ මිල්කි වේ එක කැප්චර් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන කාලගුණය කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අහසේ තරුණේ අපි තරු තියෙන අහසක් වෙන්න ඕන. කියන්නේ මිල්කි වේ කියන්නේ අහසේ කියන්නේ අභ්‍යවකාශ වස්තුන්නේ මිල්කි වේ එකේ තියෙන. හරිද? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම කාලගුණය ඒ කියන්නේ ක්ලියර් ස්කයි එකක් තියෙන්න ඕන. හුළඟ අඩු නම් ගොඩක් හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලියර් ස්කයි එකක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලයිට් පොලියුෂන් කියන්නේ ආලෝක දූෂණය අඩු වෙනවා. හරිද? ආලෝක දූෂණයට බලපාන කියන්නේ ප්‍රධානම බලපානවා අපිට හඳේ එළිය සහ ඊට පස්සේ මිනිසා විසින් නිපදවපු ආලෝක. හරිද? කියන්නේ මිනිසා විසින් නිපදවපු ආලෝක ප්‍රභූ වලින් එන ආලෝකය සහ හඳේ එළියෙන් තමයි අපිට ගොඩක්ම ලයිට් පොලියුෂන් එක මේ එන්නේ. කියන්නේ ලයිට් පොලියුෂන් කියලා ගන්න බෑ හඳේ එළියේ ස්වභාවික සංසිද්ධිය නිසා. හරිද? මේ කියන්නේ හඳේ එළිය ගොඩක්ම බලපාන. එතකොට අර ඇප් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හඳ පායන් නැති දවස්, يعني හඳ නැති වෙලාවල් අපිට බලාගෙන අපිට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටයිම් එක මදි හින්දා මට ඩීප්ලි ඇප් දෙක ගැන කරන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට ලයිට් පොලියුෂන් එක පුළුවන් තරම් අපි මග අර ගන්න ඕන. ලයිට් පොලියුෂන් එක මග අර ගන්න නම් පුළුවන් තරම් ටවුන් ඒරියාස් වලින් බැහැරට යන්න ඕනේ. කියන්නේ ගම්බද ඒරියාස් වල ඊට පස්සේ නැෂනල් පාර්ක්ස් වගේ ඒ වගේ තැනක අපිට පුළුවන් ලයිට් පොලියුෂන් අඩු තැනක මේ කැප්චරින් කරගන්න යන්න. එතකොට ඔය කට්ටියට මේ ලයිට් පොලියුෂන් එක බලා ගන්න ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ඒරියා වල ඒකට අපිට ක්ලියර් අවුට්සයිඩ් කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ දැන් මෙතන තියෙන ඇති ක්ලාස් 4 බෝටල් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෝටල් ස්කේල් එකෙන් තමයි ලයිට් පොලියුෂන් එක අපි මනින්නේ. හරිද? මේ ඇප් එක කට්ටිය කියන්නේ මම බේසික් අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඔය කට්ටිය මේ ඇප් අරගෙන දාගෙන බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට මැසේජ් එකක් දාලා මේ අහන්න. එතකොට මම ක්ලැරිෆයි කරලා දෙන්නම්. එතකොට ඒ වගේම මේකේ තව ඔප්ෂන් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේකේ වෙදර් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහට. කියන්නේ ප්ලෑන් කර ගැනීමටම තමයි මේක අපිට මේ දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මිල්කි වේ ෆොටෝ එකක් හරි ඇස්ට්‍රෝෆොටෝ එකක් හරි මේකේ මේ ටයිම් එකත් එක්ක කියන්නේ පැයට ටයිම් එකත් එක්ක ඉස්සරහට මම හිතන්නේ දවස් 10කට වගේ කාලයකට පුළුවන් ප්ලෑන් කරගන්න මේ කට්ටිය ඩීටේල් දෙනවා. මේකේ පෙන්නනවා ක්ලවුඩ් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා තහද. හරිද? ඒ ඉස්සරහා දවස්වලට. එතකොට අපිට ලේසි මේ ප්ලෑන් කරගන්න ක්ලවුඩ් අඩු වෙලාවක් බලලා ඊට පස්සේ මේ හඳ කොච්චර තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. ඒ හඳ අඩු දවසක් ඊට පස්සේ ස්කයි ක්වොලිටි එක. ඒ කියන්නේ මේ බෝටල් ස්කේල් එකේ ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ ඒ කියන්නේ අපිට කෝඩිනේට්ස් දීලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ අපි ෂූට් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රදේශයේ මේ බෝටල් ක්ලාස් එක කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ ඒකෙන් ටවුන් එකේ නම ඒ කියන්නේ මේ ගමේ නම ගහලත් බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් ගම් නම් අඩුයි. ඒක අපිට Google Map එකේ මේ කෝඩිනේට්ස් අරගෙන මේකට එන්ටර් කරලා අපිට ඒ data ටික දීලා මේකේ මේ clouds මේ කොහොමද තියෙන්නේ ඒ වගේම මේ bottle scale එකේ මේ කොහොමද value එක තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ bottle scale එක ගැන කිව්වොත් මේ sky quality එක කියන්නේ light pollution level එක මයින් එකකේ තමයි bottle scale එක කියලා කියන්නේ. bottle scale එකේ level එක ඒ කියන්නේ value එක වැඩි වෙන්න මේ අහස අපිට තරු පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒක level එක කියන්නේ value එක අඩු වෙන්න අහසේ තරු පේන ප්‍රමාණය මේ වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ 8 9 කියන්නේ city sky. ඊට පස්සේ 7 suburban area, 6 bright suburban. මේකේ සාමාන්‍ය අපිට මිල්කි කැප්චර් කරගන්න මේ bottle scale එකේ level 5 ඉඳලා level 1 වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ මිල්කි එක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මිල්කි එක විතරක් නෙමෙයි මේ bottle scale එකට මේ මිල්කි එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් other sky objects පවා ඇතුළත්. හරිද? මේ ડોක්ටර් වත්සල කිව්වා මම අහගෙන හිටියේ මේ එතකොට
ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වලට මේ බෝටල් ස්කේල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලෙවල් 6 වලත් මිල්කි එක ගන්න පුළුවන්. බෑ 7 8 9 නම් ගන්න බෑ. මේ ඕ එක්ස්පෝස් වෙලා මේ සුදු පාටට මේ පිච්චිලා වගේ යනවා. ලෙවල් 6 එකේ ලාවට පෙනේ. හොඳම කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ මං ලෙවල් 1 ස්කයි සයිට් එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. ලෙවල් 2 මං ගහලා තිනවා. ලෙවල් 2 3 මං ගහලා තිනවා. 4 3 2 වගේ අහසක් නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒවට ඒ අර මං කිව්ව ඇප් එකෙන් කට්ටියට මේ ලංකාවේ ලොකේෂන් දාලා ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙද ඒ වගේ ලොකේෂන් තියෙන්නේ කියලා. ටවුන් ඒරියා වලින් කිලෝමීටර් 20ක්වත් එළියට යන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලෙවල් 4 3 වගේ ලෙවල් වලට ඔය කට්ටියට අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන්. ලෙවල් 3 වලට නැත්නම් ලෙවල් 4 එකට වගේ ඔය කට්ටියට යා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ දැන් මිල්කි වේ එක මම කියන ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි එක මේ කතා කරනවා කියලා. එතකොට මේ මිල්කි වේ එකේ ඇලයින්මන්ට් එක බලන්න ඕන අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් එක්ක මේ මිල්කි වේ එක කැප්චර් කරද්දී. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මම කියවනේ කලින් මිල්කි වේ එක පායන විදිහ පවා වෙනස් වෙනවා. අහසේ කාලෙන් කාලයට ඒ ලයින් වෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන වම් පැත්තට බර වෙලා තියෙන අවස්ථාව මිල්කි වේ එක. මේ කෙලින් තියෙන අවස්ථාව මේ දකුණු පැත්තට බර වෙලා තියෙන අවස්ථාව. දැන් මේකේ ෆොටෝ එක කම්පොසිෂන් එකත් එක්ක දැන් ඩොක්ටර් කරේ ඩීප් ස්කයි ෆොටෝස් ගන්න. දැන් මම කරන ලෑන්ඩ්ස්කේප් ගැන. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් එක්ක ඒකට ෆොටෝ එක කම්බයින් වෙන විදිහට අපි කැප්චර් කරන්න අනිවාර්යෙන් මිල්කි වේ එකේ ඇලයින්මන්ට් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕන. මේ කොහොමද මිල්කි වේ එක ඒ කාලෙට ඇලයින් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම අර කිව්ව ඇප් දෙකෙන් අපිට ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කර කර බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ටයිම් එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ දිනයත් එක්ක සහ දිනේ ඒ දිනේ අදාළ වෙලාවත් එක්ක කොහොමද මිල්කි වේ එක මේ තියෙන්නේ කියලා ඒ අනුව අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන් කොයි වෙලේද අපි ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මේ දවස්වල නම් මේ වගේ ලයින් වෙලා තියෙන්නේ මිල්කි වේ එක බලන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ජනවාරි වගේ ජනවාරි ඉඳන් මාර්තු වගේ වෙනකම් මේ වගේ ෆුල් මිල්කි වේ එක මේ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ගොඩක් පහලින්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මිල්කි වේ එක කියන්නේ ෆ්ලැට් තියෙන අවස්ථාවක් පල්ලෙහාට. ඒ වගේ මේ මිල්කි වේ එක තියෙන මේ අලයින්මන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන. කට්ටිය ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක මිල්කි එකක් මේ කැප්චර් කරගන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ මිල්කි වේ එකක් කැප්චර් කරගන්න මම කියවනේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් හරි ඔය කට්ටියට DSLR එකක් හරි යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ මේන්ලි DSLR එකක් අරගෙන අපි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න යද්දී බේසික් කැමරා සෙටින්ග්ස් මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්නවා. හරිද? දැන් කැමරා සෙටින්ග්ස් වල මූලික තුනක් තියෙනවා. ඇපර්චර් එක, ෂටර් ස්පීඩ් එක සහ ISO වැලියු එක. හරිද? එතකොට දැන් මම ඩොක්ටර් කිව්වාගේ ඇපර්චර් එක අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ අපි ගාව තියෙන ලෙන්ස් වල තියෙන අඩුම ඇපර්චර් වැලියු එක. කියන්නේ වැඩිම වයිඩ් විදිහට ඕපන් වෙන මේ ඇපර්චර් වැලියු එක තමයි අපි පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක හැබැයි තව ඩීප්ලි යද්දි මේකේ තව කතා කරන්න ඕනේ තියෙන කියන්නේ sharpest points ඒ අනම්මනම් ඒව බලන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි දැන් මෙතන basically ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි ගැන යන හින්දා basically අපි කතා කරන්න ඕන ඇපර්චර් එක. එතකොට පුළුවන් තරම් වයිඩ් ඇපර්චර් එකක්. ඒ කියන්නේ අඩු වැලියු එක. F වැලියු එක අඩු වැලියු එක. එතකොට දැන් ඔයාගාව තියෙනවා කියමුකෝ 1855 ලෙන්ස් එක. 1855 ලෙන්ස් එකේ 18 mm වලදී f3.5 තමයි ඔයාට ගන්න පුළුවන් අඩුම F වැලියු එක. ඒ කියන්නේ වැඩිම ඇපර්චර් එක ඇරෙන ප්‍රමාණය. හරිද? එතකොට වැඩියෙන් ඇරෙන්න තමයි වැඩිපුර ආලෝක ප්‍රමාණයක් අපේ කැමරාවේ සෙන්සර් එක මත පත්ත කරගෙන අපිට මේ වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෂටර් ස්පීඩ් එක. මේ ෂටර් ස්පීඩ් එක කැල්කියුලේට් කරන්න අපිට 500 රූල් කියලා රූල් එකක් තියෙනවා. මේ රූල් එක ගැන මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒ රූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ අපිට පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ මේ සෙන්සර් ඇතුළට ලබා ගන්න තමයි try කරන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ ISO වැලියු. ISO වැලියු එක වෙන්නේ අපේ කැමරාවට කියන්නේ ෆොටෝ එක විනාශ වෙන්නේ නැතුව ගන්න පුළුවන් නොයිස් එක අඩුවෙන්ම දෙන මේ පරාසයේ යන්න පුළුවන්
උපරිම වැලියු එකට යන තරමට හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ISO 800 වගේ පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වුණාට ISO 800 වගේ සාමාන්‍ය APS-C කැමරාවක අපි පාවිච්චි කරොත් අපිට ලොකු මේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒකින්ද සාමාන්‍ය ISO 1600ත් ISO 3200ත් අතර වැලියු එකක් ඔය කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ISO වැලියු එක වැඩි වෙන්න noise එක වැඩි වෙනවා. එතකොට signal to noise ratio එක වැඩි වෙලා මේ ගොඩක් ඩොට් වගේ තියෙන මේ ඩීටේල් අඩු ෆොටෝ එකක් තමයි ඔය කට්ටියට කැප්චර් කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ISO වැලියු එක වැඩි වෙද්දි මේ කැමරාවේ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකත් අඩු වෙනවා. හරිද? ඩයිනමික් රේන්ජ් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ ප්‍රොඩියුස් කරන කලර්ස් ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. එතකොට කලර්ෆුල් ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රාෆයක් කට්ටියට අවුට්පුට් කරගන්න අමාරු වෙනවා. මේ ISO වැලියු එක ගොඩක් අප් කරන් යද්දි මම බේසිකලි මිල්කි වේ කැප්චර් කරන්න කට්ටියට සෙටින්ග්ස් විදිහට 1855 යූස් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපචර් එක 3.5 තියන්න 18 mm තියන්න ISO වැලියු එක 1800 3200 අතර වැලියු එකක් ඔය කට්ටිය පාවිච්චි කරලා ෂටර් ස්පීඩ් එක තප්පර 20ක් දාලා කැප්චර් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ බේසික්ම කතා කරන්නේ බේසිකලිම මේකට ඉන්ට වෙන අයට ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට තව මෙතඩ්ස් යූස් කරලා මේක ඉම්ප්‍රූව් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බේසිකලි මේ 1855 ලෙන්ස් එක ගැන මම කතා කරේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න අනිත් ලෙන්ස් යූස් කරනකොට කොහොමද ඔය කට්ටිය මේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න මේ යන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔය මොනවා කරන්න කලින් අපි අහස ફોකස් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මිල්කි වේ එක ફોකස් කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙන්ස් වල ඒ කියන්නේ 14-20 දැන් මම පාවිච්චි කරන 14-24 මේ නිකෝන් ලෙන්ස් එකක් ඊට පස්සේ ටෝකිනයි මේ 11-16 mm ලෙන්ස් එක. ඒ ලෙන්ස් වල මෙන්න මේ ඉන්ෆිනිටි මාක් එක ගහලා එන්නේ. හරිද? මේ ඉන්ෆිනිටි මාක් එක ගහලා ආපුවාම අපිට ලේසි මේ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. බ්‍යවකාශ වස්තුන් කියන්නේ අපිට ගොඩාක් ඈත තියෙන වස්තුන්. හරිද? එතකොට ඒක අපි අනන්තයේ තියෙන වස්තුවක් විදිහට සලකලා තමයි මම අපි මේ කැප්චර් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඉන්ෆිනිටි ફોකස් මාක් එකට අපිට දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට කැප්චර් කරලා හිමීට කියන්නේ මේක හරියටම ඉන්ෆිනිටි වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆයින් ටියුන් කරලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය ගාව ඇඩ්වාන්ස් ලෙන්ස් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් අය ගාව තියෙන APS-C කැමරා ඒවත් එක්ක ඉන්නේ 1855 කිට් ලෙන්ස් එක. හරිද? එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ මාත් මුලින් 1855 ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා තමයි ගොඩක් කැප්චර් කරේ. එතකොට 1855 ලෙන්ස් එකෙන් අපිට පුළුවන් සමහර කියන්නේ බේසික් APS-C කැමරාවල රෑට ફોකස් කරගන්න ISO අප් කරලා ලයිව් වීව් දාලා මේ ISO අප් කරලා කැප්චර් කර ගැනීම හැකියාව අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් දවල් වෙලාවක ගොඩක් ඈත තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ ફોකස් කරලා මෙන්න මේ වගේ ફોකස් රින් එකේ මේ ටිපෙක්ස් එකක් වගේ අරගෙන මෙන්න මේ ඩොට් එකට කෙලින් මාක් එකක් දාගන්න. නැත්තම් ඩොට් එකක් නැත්තම් මේ කියන්නේ Canon එකේ මම හිතන්නේ ඩොට් එකක් නෑ. මෙතන ඩොට් එකක් තියලා ඒකට කෙලින් ફોකස් රින් එකේ තව මාක් එකක් දාගන්න. ගොඩාක් ඈත තියෙන වස්තුවකට ફોකස් කරලා දවල්ට හඳ පායන දවසක හඳ ફોකස් කරත් ඒත් අවුලක් නෑ. එහෙම නැත්තම් ගොඩාක් ඈත තියෙන වස්තුවකට මේ ફોකස් කරලා ඒක මාක් කරගත්තා නම් ඔය කට්ටියට රෑට ලීසින් මේ ඉන්ෆිනිටි වලට ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මම මේ ඇඩ්වාන්ස් මෙතඩ්ස් නෙමෙයි කියන්නේ ඊට වැඩිය තියෙනවා කියන්නේ අර හොඳ මේ දිලිසෙන රෑට තරුවකට මේවා කළා ડોක්ටර් මම කියන්නේ හිතන්න කිව්වා ඒක ගැන මේ තරුව පින් පොයින්ට් වෙනකන් ફોකස් අවුට් ෆෝකස් ඉන් කර මේ බලන විදිහ මේ මම කියන්නේ බේසික් මේ අයිඩියා එකක් ගන්නව කට්ටියට මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා ඉවරලා ඔය කට්ටියට ඕන අර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ මේ ටිකක් දීප්තිය වැඩි තරුවකට මේක අල්ලලා මේ හරවලා ටෙස්ට් ෂොට් එකක් අරගෙන තව ෆයින් ටියුන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට මේන්ලි මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ફોකසින් මෙතඩ් එක විදිහට මම යූස් කරන්නේ. ඔය කට්ටියට මම කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. පාවිච්චි කරලා ඔය කට්ටිය කැප්චර් කරලා පොඩ්ඩ ෆයින් ටියුන් කරලා මේ 1855 වගේ ගහනකොට මේ කියන්නේ මේ කලින් ලෙන්ස් එකේ වගේ ඉන්ෆිනිටි ફોකස් මාක් එක නැති ලෙන්ස් එක මේ කැප්චර් කරනවා නම් මේ මෙතඩ් එක ඔය කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේ මම කියවනේ අර ෆෝකල් කැප්චර් ටයිම් එක මේ අපි තීරණය කරන්න ඕන කියලා එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එක පාවිච්චි කරන මේ කැල්කියුලේට් කරන අපිට 500 රූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අගාව තියෙන ලෙන්ස් එක අනුව දැන් උඩ දිනෙක ගාව 1855 ලෙන්ස් එක තියෙනවනේ. එතකොට 1855 ලෙන්ස් එකේ අපිට මෙන්න මේ සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා
එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අනිවාර්යයෙන් මේ crop factor කියන එකෙන් වැඩි වෙනවා. හරිද? දැන් ඔය කට්ටිය ගාව APS-C sensor කැමරා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයාගාව 18:55 lens එක තියෙනවා නම් එතන 18mm දාන්න ඕන. crop factor එක එතකොට Nikon කැමරාවක් නම් 1.5, Canon කැමරාවක් නම් 1.6, Sony කැමරාවක් නම් 1.5. මේකෙන් වැඩි කළා තමයි 500 බෙදන්න ඕන. හරිද? දැන් ඔයාගාව තියෙනවා කියමුකෝ 35mm lens එක. එතකොට මෙතෙන්ට 35 දාන්න ඕන. මෙතෙන්ට crop factor එක 1.5 දාන්න ඕන. Nikon එකක් නම් නැත්නම් Canon 1.6, Sony 1.5. හැබැයි මෙතන ඔයා use කරන්නේ full frame කැමරාවක් නම් ඒ කියන්නේ Canon 6D වගේ, Sony A7 III, ඊට පස්සේ Nikon D750 වගේ කැමරාවක් use කරනවා නම් මේ crop factor එක වෙන්නේ එකක්. හරිද? මොකද ඒක full frame යන්නේ. එතකොට crop factor එකෙන් වැඩි කරත් එකයි නැත්ත් එකයි. කෙලින්ම 500 focal length එකෙන් බෙදලා ඔය කට්ටියට ගන්න පුළුවන්, capture කරන්න පුළුවන් time එක. එතකොට basically exposure time එක හදාගන්න, ඒ කියන්නේ මේ landscape astrophotography කරද්දී මේක තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මෙහිම exposure time එක calculate කරන්න අපිට මේ වෙන්නේ පෘථිවියේ භ්‍රමණය නිසා. හරිද? මේ පෘථිවිය භ්‍රමණය වෙන නිසා අපිට capture කරන්න පුළුවන් limited time එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ පෘථිවියේ භ්‍රමණයත් එක්ක නැත්තම් star trails හැදෙන්න ගන්නවා අපි ෆොටෝ එකක් capture කරද්දී. එතකොට මේ maximum time එක තමයි මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන් අපි මේ හදාගන්නේ star trails එන්නේ නැති වෙන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටැකින් කියන මෙතඩ් එකක් තියෙනවා මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී. මේ ස්ටැකින් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට අර ISO වැඩි මේ වෙන නිසා ඇති වෙන මෙන්න මේ වගේ noise එක එන එක අපිට noise එක අඩු කරගන්න ස්ටැකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ Milky Way එකේ ෆොටෝස් සාමාන්‍යයෙන් 30-40ක් ගහලා ඒක ස්ටැක් කරන software එකකට දාලා මේ මෙහෙම ස්ටැක් කරගන්න. මේක Photoshop වලත් කරගන්න පුළුවන්, Lightroom වල කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ Deep Sky Stacker, ඊට පස්සේ Sequoia වගේ මේ software use කරලා කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය note down කරගන්න ඒකලා advanced search එකක් දාලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් search කරන්න. මම කට්ටියට basic knowledge එක විතරයි දෙන්නේ මේ stacking ගැන මෙතනදී. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ blending. හරිද? මේ landscape astrophotography වලදී මේ මෙතනදී Milky Way වලදී තමයි ගොඩක්ම මේ Milky Way වලදී අනිත් දේවල් වලදී blending use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ blend කරන මේ එක use කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ mainly දැන් tracker එකක් පාවිච්චි කරලා photos ගද්දී අපේ කැමරාව කැරකෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පෘථිවිය කැරකෙන ස්පීඩ් එකෙන් අපේ කැමරාවත් කැරකෙන්න ගන්නවා. හරිද? ඒ කැරකෙන නිසා අපේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක බ්ලර් වෙලා යනවා. හරිද? මේ බ්ලර් වෙලා යනවා. මේක ස්ටේෂනරි තියෙනවා Milky Way එක. එතකොට අපිට වැඩි ආලෝක ප්‍රමාණය වැඩි වෙලාවක් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපේ සෙන්සර් එකට. හරිද? හැබැයි මේකේ අතුරුඵලයක් විදිහට අපේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක බ්ලර් වෙලා. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපි වෙනම අහස කැප්චර් කරලා ඉවරලා වෙනම ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක කැප්චර් කරලා ඉවරලා අපි පස්සේ මේ දෙක Photoshop වලින් වගේ blend කරගන්න එක කරගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මම නම් mainly blending use කරන්න හේතුව. හරිද? එහෙම නැතුව අපිට මේ තව තියෙනවා. කියන්නේ දැන් මේ වගේ දැන් මල් ගස් වගේ තියෙන අවස්ථාවක හුළඟ වැඩි නම් වගේ මේ ගස් නිතරම ටක් ගාලා හුළඟට හෙල්ලිලා යනවනේ. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් blue hour එකේ වගේ මේක capture කරලා මේ ගස් ටික වගේ ඒක හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ටක් ගාලා අඩු shutter speed එකකින් capture කරලා අහස වෙනම පස්සේ capture කරලා අපිට blend කරන්න පුළුවන්. අර blend කරගන්නකොට පුළුවන් තරම් කියන්නේ අදාළ ස්ථානයේ ඉඳන්ම මේ අහස capture කරලා එතනම ගහපු මේ landscape එක blend කරගන්න තමයි කියන්නේ මම නම්. එහෙම නැති වුණොත් මේක manipulation එකක් යටතට වැටෙනවා. මොකද එතන ඇත්තටම Milky Way එක තියෙන විදිහ නෙමෙයි. තව කෙනෙක් ගිහිල්ලා ගහන්න බැලුවොත් එහෙම රැවටීමක් වෙනවා. මේ එතන ඇත්තටම මේ විදිහට Milky Way එක නැති වෙනවා. මේ තින්නේ මම capture කරලා blend කරපු මේ photos තුනක්. මෙතන light painting එකක් එක්ක ගහපු එකක් තියෙන්නේ. මේක මල් මේ මල් ටිකක් එක්ක ගහපු එකක්. මෙතන මේ ගාට්මෝ
දියැල්ල ගාව ගහපු ෆොටෝ එකක් කැම්පින් නයිට් එක. මේ තුනම බ්ලෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. තුනම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න හේතු මේ මොකද තව හේතුවක් තියෙනවා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. අපි කැප්චර් කරන ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ මේ ලයිට් ලෙවල් එකයි අහස කියන්නේ මිල්කි වේ එක ගොඩක් ෆේන්ට් නිසා මිල්කි වේ ලයිට් ලෙවල් එකයි වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ දෙක මේකට අපි කැප්චර් කරොත් එහෙනම් මේක ඕවර් එක්ස්පෝස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක පාලනය කරන්න අපිට බ්ලෙන්ඩින් කියන ටෙක්නික් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ මේ ට්‍රැකින් ගැන. හරි ඩොක්ටර් වස්තලත් මම හිතන්නේ කතා කරා ට්‍රැකින් ගැන. එයා ගොඩක් මේ ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ට්‍රැකින් ගැන කතා කරා. මොකද එයා ඩීප් ස්කයි ෆොටෝග්‍රැෆි කරන නිසා. ඒක ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වල ට්‍රැකින් කියන මේ මෙතඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ අපිට වැඩි වෙලාවක් මේ ආලෝකය සෙන්සර් එක කැමරාවේ සෙන්සර් එක ඇතුළට ලබා ගන්න. දැන් ඔය කට්ටියට මේ ෆොටෝ එකේ පැහැදිලිව පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ ස්ටාර් ට්‍රේල් වෙන්නේ මේ කියන්නේ අපි පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙන නිසා පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙනවා උතුරු අක්ෂය දක්ෂිණ අක්ෂය කියන්නේ ඒ අක්ෂය වටේ අපේ මේ පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙනවා මේ නෝත් ස්ටාර් එක වටේ තමයි මේ තරුටිය කරකෙන්නේ. කියන්නේ අපි උතුරු අර්ධගෝලයෙන් හින්දා අපි මේ නෝත් ස්ටාර් එක තමයි අපි ටාගට් කරන්නේ. එතකොට මේ ට්‍රැකර් එකකින් කරන්නේ අපේ පෘථුවිය කැරකෙන මේ වේගෙන්ම කවුන්ටර් මේ විදිහට කියන්නේ පෘථුවිය කැරකෙන පැත්තටම තමයි ඇත්තටම මේ කැරකෙන්නේ මේක. එතකොට මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ තරුයි කැමරාවයි අතර. හරිද? එතකොට තරු ස්ටේෂනරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කැප්චර් කරන එක තමයි කැප්චර් කරන්න හෙල්ප් කරන එක තමයි මේ ට්‍රැකර් එකකින් වෙන්නේ. එතකොට ට්‍රැකර් එකක් මුලින්ම අපි මේ නෝත් ස්ටාර් එකට ලයින් කරගන්න ඕන. ඩොක්ටර් කිව්වා එක මේ ඒකේ සෑහෙන වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ඒ රෆ් ඇලයින්මන්ට් එකක් කරගත්තාම ඇති අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී මොකද මිල්කි වේ එක කැප්චර් කරන්න මේ රෆ් ඇලයින්මන්ට් එකක් ඇති ට්‍රැකර් එකක් ඔය කට්ටිය ගාව තියෙනවා. ට්‍රැකර් එකක් ඔය කට්ටියට ඕන හදාගන්න පුළුවන් බේසික් ට්‍රැකර් එකක්. වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ ට්‍රැකර් එකක් හදන හැටි ඔය කට්ටියට මේ try කරොත් ට්‍රැකර් එකක් ඕන හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ට්‍රැකර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ට්‍රැකර් එකක් ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. සාමාන්‍ය කැමරාවට වැඩිය ට්‍රැකර් එකක් ගන්න මේ සල්ලි යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා බේසික් ට්‍රැකර් එකක් ඕන ඔය කට්ටියට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ට්‍රැකින් වලදී වෙන්නේ මේ කැමරාව කැරකෙනවා මේ පෘථුවිය කැරකෙන ස්පීඩ් එකෙම ඒකල්ලා මේ මිල්කි වේ එක සහ තරු ස්ටේබල් මේ තියාගන්න. හරිද? මේක තමයි බේසිකලි ට්‍රැකර් එකකින් වෙන්නේ. එතකොට ස්ටාර් ට්‍රැකර්ස් වර්ග තියෙනවා. ඔය බේසික් ස්මෝල් ස්ටාර් ට්‍රැකර්ස් තියෙනවා මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ කරන්න මේ වගේ පොඩි ඒවා. ඊට පස්සේ මීඩියම් සයිස් ඒවා තියෙනවා. ගොඩක් ලොකු ඒවාත් තියෙනවා එන්න ගොඩක් ලොකු ට්‍රැකර්ස් ඇඩ්වාන්ස් ට්‍රැකර්ස් ඕන වෙනවා. ඩීප් ස්කයි ඔබ්ජෙක්ට්ස් කැප්චර් කරන්න මේ කියන්නේ නිබියුලාස් වලින් එහාට ගිහිල්ලා එතකොට ගැලැක්සිස් වගේ ගොඩක් ඈත තියෙන ගැලැක්සිස් වගේ කැප්චර් කරගන්න ලොකු ඇඩ්වාන්ස් ට්‍රැකර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔටෝ ගයිඩින් වගේ තියෙන ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න මේ වගේ පොඩි බේසික් ට්‍රැකර් එකක් මේ තිබුණාම ඇති. මේ තියෙන්නේ මේ කියන්නේ ට්‍රැකර් එකක් වැඩ කරන හැටි. දැන් මේක කටියට පේනවා මේ තරු එක්කම මේ කැමරා එකත් මේ ගමන් කරන මේ චෙක් කරලා තමයි මේ ට්‍රැකර් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට තරු ගමන් කරන වේගයෙන්ම තරු ගමන් කරන දිශාවටම ඒ අක්ෂය වටේම මේ කැමරාව කරකවන එක තමයි මේ ස්ටාර් ට්‍රැකර් එකකින් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට තව දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බලන්න ඇස්ට්‍රෝ මොඩ් කරනවා කියන එක කැමරා එක. හරිද? සාමාන්‍ය මේ DSLR එක තමයි මේන්ලි කරන්නේ. ඊට අමතරව කියන්නේ ඇස්ට්‍රෝ කැමරාස් වෙනම තියෙනවා. ඇස්ට්‍රෝ කැමරාස් හදලා තියෙන්නේම ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට. හරිද? එහෙම නැති අවස්ථාවක අපිට අපේ DSLR එක ඇස්ට්‍රෝ මොඩ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මම අහගෙන හිටියේ ડોක්ටර් කියනවා කියන්නේ අපේ ඇහැයි කැමරාවයි වැඩ කරන විදිහේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. කියන්නේ ඇහැට ආලෝකය මේ කැප්චර් කරගන්න විදිහයි කැමරාවට ආලෝකය කැප්චර් කරනවා. එතකොට
ඇහැට පේන්නේ නැතිව කැමරාවට පේන්නේ කොහොමද කියලා එයා කිව්වා. එතකොට මේ කැමරා එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ෆිල්ටර් එකක් දාලා එන්නේ මේ සාමාන්‍ය කැමරා එක. හරිද? මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කැමරා මේ ෆිල්ටර් එක නිසා පිට ගොඩක් මේ ඇස්ට්‍රෝ මේ නොමියල කියන්නේ මේ ඩීප් ස්කයි ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල තියෙන මේ ආලෝකය අපිට පේන්නේ. කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් පරාසයේ තියෙන ඒවා හැම අපිට පේන්නේ නැහැ. හරිද? මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපි සාමාන්‍ය කැමරාවකින් කැප්චර් කරාට මේ හරිම මේ ඒ ඇස්ට්‍රොනොමිකල් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ කලර්ස් එහෙම අපිට පේන්නේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩීටේල්ස් එහෙම පේන්නේ නැති වෙනවා. දැන් මේ දෙකේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ normal කැමරාවකින් ගත්ත එකයි මේ ඇස්ට්‍රෝ මොඩ් කරපු කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝස් දෙක. මේ ඔරයන් මේ ගේ ෆොටෝ එකක් තියෙන්නේ මේ නෙබියුලා එක මෙතන තියෙන්නේ. ඒකට මේ ඔරයන් වටේ තියෙන අනිත් ඒවා මේකේ පේන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතන ෆ්ලේම් නෙබියුලා එක තියෙනවා. මේ දේවල් මේ කට්ටියට normal බැලුවට පේන්නේ නැහැ. මේ normal capture කරාට පේන්නේ නැහැ normal camera එකේ. ඒකට astro mod කරපුවාම වෙන්නේ අපි අර filter එක infrared filter එක එහෙනේ infrared filter එකක් දාලා ඉන්නේ. දැන් ඔය කට්ටිය දන්නවනේ අපේ ආලෝක වර්ණාවලියේ infrared තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට normal camera එකෙන් ෆොටෝ ගහුවොත් එහෙනම් infrared උත් වදින්න ඇවිල්ලා අපේ ෆොටෝස් රෝස් පාටට රතු පාටක් ගන්න. හරිද? infrared filter එක අපි අයින් කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ astro mod කරන්නේ කැමරා එක. ඒ filter එක අයින් කරලා තව ඕනනම් අපිට වෙන filters add කරගන්න පුළුවන්. එක level වලින් මේ වෙනස් වෙලා මේවා කරන්න mainly අපි කරන්නේ මේ අර infrared filter එක අයින් කරන එක basicම මම කියන්නේ astro mod කරනකොට. එතකොට ඒකේ වාසිය තමයි අපිට වැඩිපුර මේ data ඒ කියන්නේ අපේ normal camera එකෙන් පේන්නේ නැති data capture කරගන්න පුළුවන්. normal camera එකකට පේන්නේ නැති colors අපිට capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි accurate colors අපිට මේ capture කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ DSLR එකක් astro mod කරාට පස්සේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම කියවනේ ඔය කටි landscape astrophotography වල Milky Way විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තව objects අපිට capture කරගන්න පුළුවන්. මේ මම දැක්ක ડોක්ටර් මේ යා capture කරපු Pleiades ගැන ඒ කියන්නේ අදින්නත්තරු ගැන කරා. ඊට පස්සේ Orion nebula එක එහෙම ගැන කරා. හරිද? යා කරේ deep sky මේ astro objects capture කරන ගන්න විදිහට. ඒකට මම මෙතනදී කියන්නේ ඔය කට්ටියට Milky Way එකට අමතරව capture කරන්න පුළුවන් landscape එකක් එක්ක කියන්නේ landscape astrophotography එක්ක මේ කරන්න පුළුවන් objects එකක්. ඒකේ main තියෙනවා Carina nebula එක. ඊට පස්සේ Orion nebula එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Pleiades තියෙනවා. ඊට පස්සේ උකට තව star trails එම capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට mainly මේ තියෙන්නේ Carina nebula එක. මේක Milky Way එකේම tail එකේ තියෙන්නේ මේක. සාමාන්‍යයෙන් කට්ටියට පෙබ්‍රවාරි වලින් පස්සේ වගේ මේක කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක කැප්චර් කරලා තියෙන්නේ මං ගාව තියෙන 50 mm ලෙන්ස් එකයි Nikon D5200 කැමරා එකකින්. ඒ කියන්නේ 50 mm ලෙන්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මිලාදික ලෙන්ස් එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඒ ලෙන්ස් එකයි 5200 කැමරාව කියන්නේ ගොඩක් මිලාදික කැමරාවකුත් නෙමෙයි. මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මේක කැප්චර් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය කට්ටියට අර 500 rule එක පාවිච්චි කරලා මේක කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. මේ ටයිම් එක කැල්කියුලේට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 500 බෙදන්න ඕන 75. එතකොට ඔය කට්ටියට තප්පර 6.6ක් වෙනවා. හරි 75 කියලා ගත්තේ මේ මොකද 50 mm ලෙන්ස් යන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මගේ කැමරාව D5200 එක ඒක 1.5 වැඩි ගන්න. එතකොට 75 500 බෙදීම 75 තප්පර 6යි. තප්පර 6 කැප්චර් කරන්න බෑ අපිට. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය තප්පර 5ක් වගේ දාලා මේ ෂොට්ස් සාමාන්‍යයෙන් 50ක් 60ක් අරගෙන අර මං කියපු ස්ටැක් කරන software එකට දාලා ස්ටැක් කරලා මේක process කරලා අපිට capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔය කට්ටියට වෙනම මේ landscape එක capture කරලා ඕන blend කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන මේ විදිහට Carina nebula එක මම capture කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා Orion nebula එක. මේක නම් මම 55-300 mm lens එක use කරලා ගත්ත එක. මේ කියන්නේ මේ objects ඔක්කොම අහසේ පාතින් පායන ඒවා. හරිද? මේකත් එහෙම මේක නම් කොහොමද අහසේ මේ කියන්නේ මේ horizon එකට ගොඩක් පාතින් මේ තියෙන object එක. මේක කාලෙන් කාලයට වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මේ එන්න උඩට එනවා. හැබැයි මේකත් මේ level එකේ පල්ලෙහායින්ම
capture කරගන්න පුළුවන් මේ එක මේ දැන් තනියම ඔබ්ජෙක්ට් එක කැප්චර් කරගන්නවා වගේ නෙමෙයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් එක්ක කැප්චර් කරද්දී අර ડોක්ටර් කියවනේ හඳ වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා මේ ඔරයන් නෙබියුල එක ඒ ප්‍රමාණය පෙන්වන්න ඊට පස්සේ ඒ view එක පෙන්වන්න වෙනස්ම දෙයක් නිරූපණය කරන්න අපිට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වලදී යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් එක්ක මේ බ්ලෙන්ඩ් වෙන විදිහට ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක බ්ලෙන්ඩ් වෙන විදිහට අපිට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට හඳත් එක්ක බලද්දි ගොඩාක් ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ ඔරයන් නෙබියුලා එක කියන්නේ. හැබැයි ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා ડોක්ටර් කිව්වා. ඒ ප්‍රමාණය විදිහට ඇත්තටම ඒකට හේතුත් එයා කිව්වා. ඒවා ඇත්ත ජීවිතේ ඔය කට්ටියට මේ නිරූපණය කරලා මේ පෙන්වන්න මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් මේ තියෙන පල්ලෙය සීගිරියට සාපේක්ෂව මේක කොච්චර ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ද කියලා මේ පෙන්වන්න අවස්ථාවක් ඔය කට්ටියට මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඔරයන් නෙබියුලා එක මේ තියෙන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ප්ලේට්ස්. ඒ කියන්නේ හත් දින්නත් අරු. මම හිතන්නේ ડોක්ටර් හත් දින්නත් අරුලත් වෙනම ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා පෙන්වනවා. මේකත් මම මේ 50 mm ලෙන්ස් එකකින් කැප්චර් කරේ. මේ ඒතකොට මේක ඔය කට්ටිය සාමාන්‍ය අහසේ දැකලා ඇති මේ හත් දින්නත් අරු. මේ එතකොට මේ තියෙන අපිට සාමාන්‍යයෙන් normally ඇහැට පේන විදිහ මේ තියෙන අපි කැමරාවකින් කැප්චර් කරගන්න විදිහ මේ ડોක්ටර් කැප්චර් කරපු එකේ මේකේ තව මේ කියන්නේ අර බලාකුළු වගේ තියෙනවා ගෑස් මේ බලාකුළු ඒවත් මේ ඩීටේල් පේනවා මේ මෙතන නම් ඔකට පේන්නේ නැති සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳට මේ තියෙන්නේ එතකොට මේ ප්ලේට් ඩිස් මේ එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් මම කැප්චර් කරපු එක ඔකටියට කියන්නේ ලේසියෙන් මේවා try කරලා බලන්න පුළුවන් objects මේකත් 50 mm lens එකකින් මම capture කරලා shots මම හිතන්නේ මේකට නම් 200 300ක් මම ගන්න ඇති අරගෙන stack කරලා process කරලා මේ blend කරලා හදාගත්ත ෆොටෝ එක. හරිද? ඊට අමතරව කට්ටියට capture ගන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි මේ star trails කියන්නේ. හරිද? මම කට්ටියට අර කිව්වනේ අපේ පෘථිවිය භ්‍රමණය වෙනවා කියලා. ඒ භ්‍රමණය වීම නිසා star trails ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් අර 18:55 වගේ ගන්නවා නම් තප්පර 20ට එහා capture කරනකොට star trails ඇති මේ ස්ටාර් ට්‍රේල්ස් උත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි එකක් ෆොටෝග්‍රැෆියක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න මේ ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වල මේ කියන්නේ මේක මේ ඇස්ට්‍රොනොමි වලම මේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් හරිද මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තප්පර 20ට වැඩිය සාමාන්‍ය විනාඩි 2-3 වගේ මේ ෂටර් ස්පීඩ් දාලා කැප්චර් කරලා මේ ස්ටැක් කරලා අපිට මේ වගේ ෆොටෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. ISO වැලියු එක අඩුවෙන් තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ අපිට කලර්ස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන මේ වගේ මේ කියන්නේ මේ නම් මේ නෝට් ස්ටාර් එකට මේ අලයින් කරලා ගහපු එක මේ මම ගහපුවා නෙමෙයි. මේ අලයින් කරලා ගහපු එක අපේ නෝට් ස්ටාර් එක මෙච්චර උඩින් මේ පේන්නේ කොට පාතින් නෝට් ස්ටාර් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ හරියෙන් වගේ මේ එන්නේ මේ නෝට් ස්ටාර් එක කෙලින් තිබ්බම තමයි මේ වගේ එන්නේ. මේ කියන්නේ නෝට් ස්ටාර් එකට වැඩිය දකුණු පැත්තට පෑන් කරලා ගහපු එක. එතකොට මේ නෝට් ස්ටාර් එක මෙහෙ තියෙන නිසා මේක නිකන් අර වැස්සක් වහිනවා වගේ තමයි පේන්නේ. හරි. ඔය කට්ටියට එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ page එක තියෙනවා දේවින්ද බණ්ඩාර ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දේවින්ද බණ්ඩාර කියලා තියෙන්නේ. මේ link දෙක මම දාලා තියෙනවා. මේ Instagram තියෙනවා දේවින්ද ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා. ඊට අමතරව දේවින්ද බණ්ඩාර කියලා මම Facebook ඉන්නවා. ඔය කට්ටියට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකෙනුත් ඔය කට්ටියට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න මම පුළුවන් හැම වෙලෙම ඔය කට්ටියට උත්තර දෙන්න. ඊට අමතරව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔය කට්ටිය යොමු කරන්න මම ඒවටත් උත්තර දෙන්නම්. Thank you so much, Mr. Devinda. Thank you so much, Mr. Devinda Bandara, to share your knowledge with us. Now it's the time for Q&A session with
our guest speakers. Over to you, Nimasha. Thank you, Nipuni. Good evening, everyone, and a warm welcome to this Q&A session. This is Nimasha Lavala, and I'm delighted to serve as your moderator for this engaging discussion. Before we start Q&A session, let's go over how this new session will be conducted and establish some essential guide. To ask questions, please use the Zoom chat, or you can unmute your microphone and can ask the questions. I'll try to cover as many questions as possible within our scheduled time. So today we have Dr. Vatsala Kolavatantri and Mr. Devinda Bandara as guest speakers to answer your questions. You can ask questions in both languages, Sinhala and English. So let's start. We received a question with private Zoom chat. I would like to ask this question, Dr. Vatsala. What are the targets other than the Milky Way and the Moon? Please explain briefly. Oh, my විශේෂයෙන්ම ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවනේ. Just wait for the video. අපිට මේ ටාගට්ස් ගොඩක් ඒවා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගත්තොත් දැන් මිල්කි other than the Milky Way and Moon, there are more popular targets. කියන්නේ අපිට ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම දැන් අර මම පෙන්නපු Orion Nebula එක තමයි ඇත්තටම අර අපිට කල්පනා කරත් අපි අර ඇහැට මුලින්ම පේන්නේ නැති වුණාට එකපාරට ෆොටෝ එකක් ගත්තාම මුළු තනි ෆොටෝ එකකින් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. හොඳම ටාගට් එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් එක තමයි Orion Nebula. අපේ මිස්ටර් දේවින්ද බණ්ඩාර පෙන්නපු විදිහටත් ඒක මේ අර සීගිරියත් එක්ක තිබිච්ච ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එක දැක්කනේ. ඒක ඇත්තටම ඒක එකපාරක් ඒ ෆොටෝ එකක් අරගෙන හෝ ඒක ගන්න තැනක ඉඳලා බලන්න ඕනේ. ඒක හරියට it will blow your mind කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ටාගට් එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල විශේෂයෙන් ඔය ටාගට්ස් තීරණය කරනකොට ඒ කියන්නේ අපේ අහසේ තියෙන අපිට ෆොටෝ ගන්න අවශ්‍ය දේවල් තීරණය කරනකොට වැදගත්ම වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අපි ඉන්න සීසන් එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දැන් මේ ඉන්නේ අවුරුද්දේ මේ කාලේ කියන්නේ අවුරුද්දේ අවසාන කාලෙදී තියෙන ටාගට්ස් ටිකක් තියෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ විශේෂයෙන්ම ඔය ස්ටෙලේරියම් වගේ ඇප් එකක් ගත්තාම අපේ අහසට යොමු කරාම බලන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ තියෙන මේ දවස්වල තියෙන ටාගට්ස්. ඕගලන්ට තියෙන හොඳම ටාගට් එකක් තමයි Andromeda Galaxy. Andromeda Galaxy එක තමයි හොඳම ටාගට් එක මේ දවස්වල රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සාපේක්ෂව තියෙන ගැලැක්සිස් වලින් අපිට ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් ගැලැක්සිස් වලින් ලොකුම එක. මොකද ඒක තමයි අපිට තියෙන ළඟම ගැලැක්සි එක. ඊළඟට අපේ තියෙන ළඟම ගැලැක්සි එකේ හින්දා ඒක අර මම පෙන්වුවා වගේ ලොකු ඒරියා එකක් අහසේ ගන්නවා. අපිට ඇත්තටම ස්ටාර් ට්‍රැකර් එකක් නැතුව වුණත් Andromeda Galaxy එකේ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් ෂෝට් එක්ස්පෝෂර්ස් පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට දැන් මම ඉස්සරහ Orion Nebula ඒක තමයි අයිඩියල්ම හොඳම ටාගට් එක. දෙක Andromeda Galaxy. ඊළඟට ඔයගලන්ට හොඳම ටාගට් එක තමයි Pleiades අර පෙන්නපු හත් දෙන්නත් අර ඒක ඇත්තටම nebula එකක් විදිහට අපිට ඇහැට පේන එකම nebula එක කියලා කියන්න පුළුවන් Pleiades. ඔයගලන්ට nebula එක කෙලින්ම බලන්නේ නැත්නම් අර අපිට පුළුවන් peripheral vision. ඒ කියන්නේ ඇහි කොනකින් බලන්න උත්සාහ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම Pleiades බලන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ ටාගට් එකක්. ඊළඟට ලස්සනම ටාගට්ස් වලින් ඔයගලන්ට ටිකක් ඔය ස්ටාර් ට්‍රැකර් එකක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටාගට්ස් තියෙනවා. එකක් තමයි Andromeda Galaxy එකත් එක්ක මේ ආසන්නෙන් තියෙනවා triangular galaxy එක. මම අර කලින් පෙන්නපු triangular galaxy එක. ඊළඟට
තව ගන්න පුළුවන් whirlpool galaxy season එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ කාලේ බෑ අවුරුද්දේ ඇත්තටම මුල් මාසවල ඒ කියන්නේ ජනවාරි වල ඉඳන් ජූනි විතර වෙනකන් තියෙනවනේ ඔයගලන්ට galaxies ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත ෆොටෝ වගේකුත් තිබ්බා මම ඒක ඕනනම් පස්සේ තව ටිකකින් දාන්න. ඒකේ තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් whirlpool galaxy ඊළඟට තව තියෙනවා pinwheel galaxy කියලා තියෙනවා. ඒක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඒවා whirlpool galaxy pinwheel galaxy ඊළඟට තව bodies galaxy කියලා galaxies 3ක් තියෙනවා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. තව ඕගොල්ලෝ තවත් මේව ගන්න කැමති නම් අපේ තියෙන අපි මේ මුළු සියලුම අපේ තියෙන ගැලැක්සි එක තියෙනවනේ අපි ඉන්න ක්ෂීරපතයත් එක්ක එයාගේ තියෙන අසල්වාසිය තමයි ඇන්ඩ්‍රොමීඩා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක තියෙන අනිත් එක තමයි ට්‍රයැන්ගුලර්. එතකොට අපි ඉන්නේ ගැලැක්සි පොකුරක. ගැලැක්සි ක්ලස්ටර් එක. මේකට කියනවා අපේ ඉන්න කොටසට කියන්නේ ලෝකල් ගෲප් නිකන් අසල්වැසියෝ සෙට් එක කියනවා. එතකොට ලෝකල් ගෲප් එකත් එකතු වෙලා තියෙන මේ මහා ක්ලස්ටර් එක තමයි කියන්නේ වර්ජෝ සුපර් ක්ලස්ටර්. ළඟදී ඒකේ නම පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. දල වශයෙන් සාමාන්‍ය දැනුම කියන විදිහට වර්ජෝ සුපර් ක්ලස්ටර් මේකත් එක්ක තියෙන අනිත් ගැලැක්සිස් මහා ප්‍රමාණයක් අපිට ඔය වර්ජෝ කියන රාශියේදී ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අර කිව්ව 50 මීටර් මිලිමීටර් ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කළා වුණත් ඒවැ පුංචි පුංචි තිත් විදිහට තියෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. වර්ජෝ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන රාශිය අර කන්‍යා රාශිය. ඒක තියෙන දවස්වල ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම ටාගට්ස් ගොඩාක් ගැන කිව්වා. විශේෂයෙන්ම අර මම මුලින් කිව්ව ටාගට්ස් ටික තමයි ඔයගොල්ලන් මුලින්ම ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට එනවනම් ඇත්තටම බලන්න ඕනේම ටික. I think it covers covered the question, isn't it? Hello? Yes, thank you, Dr. Vatsala. Uh, මම හිතන්නේ තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. Can we capture Milky Way using Nikon Coolpix P600, P610? I think Mr. Devendra Bandara can answer it Yeah. much more than me. Over to you, Mr. Devendra Bandara. P610 එකෙන් පුළුවන්. P610 එක කියන්නේ මේ ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එක මේ ෆෝකල් ලෙන්ත් එකක් තියෙන මේ කැමරාවක්. ඒකේ කියන්නේ zooming එක මේ මිනිමම් තියලා මේ ඔය කට්ටියට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. තව question එකක් අහලා තිනවා. Hello. Hello. Dr. Vatsala, Zoom chat එකේ question ටිකක් යනවා. Oh, what are the most suitable areas in Sri Lanka for astrophotography? කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා නේද? ඔව්. ඇත්තටම මේ මිස්ටර් දේවින්දත් කිව්ව විදිහට ලංකාවේ දැන් එක හොඳක් තමයි අපේ තියෙන urban areas තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය western province ඊළඟට ඔය කොළඹ වටේට තියෙන කොටස තමයි ඇත්තටම astrophotography කරන්න අමාරු. විශේෂයෙන්ම අපි ගියොත් ඔය ඒකෙන් ඈතට ගියොත් astrophotography කරන්න ගොඩක් ප්‍රදේශ හොඳයි. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ light pollution එකට වඩා අපේ අර දේශගුණය හින්දා අපේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන වැඩේ මේ අර වලාකුළු cloudy nights වැඩි. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. වලාකුළු බර අහසවල් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක තමයි අපිට ඇත්තටම තියෙන ගැටලුව. ඉතින් ලංකාවේ වියලි කලාපය ගොඩක් හොඳයි astrophotography කරන්න. සමහර කාල තියෙනවා හොඳට අහස clear light pollution උත් නැහැ. සමහර පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අර වියලිභාවය වැඩි වුණාම අහසට යනවා මේ දූවිලි යනවා. දූවිලි වලාකුළු එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳම දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ ටෙලස්කෝප්ස් තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් කඳු උඩ. ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න අර හවායි වල, ඇන්ඩීස් වල ඊළඟට ඇමරිකාවේ වුණත් සියලුම ටෙලස්කෝප්ස් තියෙන්නේ කඳු මුදුන් වල තමයි තියෙන්නේ. ඇයි ඒගොල්ලෝ එහෙම කරලා තියෙන්නේ? අර මේ අහසේ තියෙන ඒකේ හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් කන්දේ උඩටම ගියාට පස්සේ අර අපේ මේ ඔය තරම් වලාකුළු වලින් තියෙන පොලේ ප්‍රමාණය අඩු හින්දා අනිත් වියලි කලාපේ රටේ වියලි කලාප මේ මගේ වැඩ කරන හින්දා මේ විශේෂයෙන් කුරුණෑගල ඉන්නේ
සහ මැල්සිරිපුර ප්‍රදේශයේදී තමයි වැඩි හරියක් පදිංචිලා ඉන්නේ. මේ පැත්තේදී බැලුවාම අහස මේ සමහර කාලවල මිල්කි වේ එක අර වලාකුළක් වගේ බලන්න පුළුවන් තරමටම අහස ක්ලියර් වෙනවා. තව අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න ගොඩක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලමු. ඔව් beginnersලට හොඳ කැමරා එක මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. Oh, tell me a good camera for beginners to start astrophotography. මේක ඇත්තටම ඒකේ කල්පනා කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකේ වර්ගයක් විදිහට ගත්තාම Canon, Nikon කියනවට වඩා ඇත්තටම බලන්න ඕන ප්‍රධාන ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි කැමරාවේ අපි හිතන්නේ නැති දෙයක් අර මේ ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එක කියලා තියෙන පිටිපස්සේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක එහෙම එකක් තියෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තියෙන එක ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වලට. අනිවාර්යෙන් DSLR කැමරා එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ DSLR කියන්නේ මිරර් ඒවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නෙමෙයි මේ අපිට මැනුවල් මෝඩ් සෙටින්ග්ස් කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක් වෙන්න ඕනේ. ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒකට ඉන්ටර්වෙලෝමීටර් එක අර මම පෙන්නුවේ ඒක හයි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට බැටරි මාරු කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම තියෙන කැමරාවක් විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කැමරා ටික මම භාවිතා කරලා තියෙන Canon වර්ගයේ කැමරා. එතකොට Canon වල ඇත්තටම ගොඩක් ලාභයට ගන්න පුළුවන් කැමරා තියෙනවා මේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරපුවා. අලුතෙන්ම ගන්නවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. උනට ලාභයට ගන්න පුළුවන් සාපේක්ෂව ගණන් අඩු ඒවාක් තියෙනවා. දැන් ඔය මගේ තියෙන 800D එක තියෙන්නේ. ඊළඟට තව 750D කියලා තියෙනවා Canon. ඊට පස්සේ ඔය Canon 450D 600D ඔය ඔක්කොමම තියෙන ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එක සහ ඔය ලක්ෂණ හින්දා හොඳටම හොඳයි. තව ඊට අමතරව අර මේ මිස්ටර් දේවින්ද කිව්වා වගේ සමහර කැමරා කෙලින්ම හදලා තියෙනවා ඇස්ට්‍රෝ මොඩිෆයි කරපුවම කැමරා හදලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ Canon ලගේ තියෙනවා Nikon කට්ටියගේ තියෙනවා. ඒවා වෙනම තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට ඇත්තටම ඔය 450 හොඳම වැඩේ 750D 800D ඒ වගේ එකක් ගන්න එක ඔයගොල්ලෝ මේ ඩීප් ස්කයි ඒවා ගන්න ඕන. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ඩීප් ස්කයි ඒවට ගන්න ඔය ඔක්කොම කැමරා වලට කියන්නේ crop sensor cameras කියලා. ඒක ඩීප් ස්කයි ඒවට හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයගලන්ට ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු 600mm ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔකට සෙට් කරාට පස්සේ crop sense එකක් හින්දා ඒ 600mm නාභිදුර නැත්නම් focal length එක තවත් වැඩි කරනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් 1.6කින් වැඩි කරන්න ඕනේ Canon වලට අර ડોක්ටර් මේ මිස්ටර් දේවින්ද කිව්වා වගේ. එතකොට ඒක 960ක් බවට පත් වෙනවා. ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. හැබැයි අපි මිල්කි වේ වගේ දෙයක් ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඒක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා. දැන් එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න එතකොට හොඳ ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරා එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක මත ඒක භාවිත තීරණය වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක මිල ගණන් උත්සාහ බැලුවහම මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳ ඒවා තමයි ඔය 450D 750D ඊළඟට 800D. ඇත්තටම මම දන්න එක ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා 450D එකක් අරගෙන ඔය ඇස්ට්‍රෝ මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා. ඔය කෑල්ල අයින් කරලා ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරලා එහෙම කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. අර ඒ වගේ කැමරා එකක් දැන් ගොඩක් අඩු ගානට දැන් සියලුම දේවල් ගණන් වුණාට සාපේක්ෂව අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරපු කැමරාවක් ගත්තට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එකම දේ ඒකේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ එහෙම වැඩ කරනවද කියලා බලලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මිස්ටර් දේවින්ද්‍රත් ඒක ගැන මම හිතන්නේ කියන දේවල් හරි. ඔව් මම නිකෝන් ෂූටර් කෙනෙක් විදිහට නිකෝන් වල D5200 එකයි 5300 එකයි ඔය කට්ටියට යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔප්ෂන්ස් හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සිග්නල් ටු නොයිස් රේෂියෝ එක අඩු කැමරා වල ඒ කියන්නේ ලිස්ටිං වල උඩම තියෙන මේ ක්‍රොප් සෙන්සර් එකක් ක්‍රොප් සෙන්සර් කැමරා එකක්. ඒ වගේම ඒකේ මේ ඉන්ටර්වලෝමීටර් එකත් බිල්ට් ඉන් තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ රිමෝට් එකක් යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එකත් මේ තියෙනවා ඩොක්ටර් කිව්වා වගේ. අනිවාර්යෙන් අර ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද මේ
මවුන්ට් කරාට පස්සේ මවුන්ට් එකකට මවුන්ට් කරාට පස්සේ අපිට නැත්තම් කැමරාව මේ යටින් හැරි බල මේ ෆොටෝ එක කැප්චර් කරන්න ගිහුවම බෙල් එමට් වෙනවා රෑට ඕව කරන්න බෑ. හරිද? ඒකින්ද ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එක සෑහෙන්න වටිනවා. ඒ වගේම අර Wi-Fi feature එකක් තියෙනවා නම් තවත් වටිනවා. මේ කියන්නේ අන්න ඒක ෆෝන් එක මට යූස් කරලා අපිට සෑහෙන මේ වැඩ ගොඩක් කරගත්ත හැකි. Nikon වල නම් 5300 එකෙන් උඩ තමයි මේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ 3400 එකේ තියෙනවා. සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ගන්න පුළුවන් කැමරා අතර 5200 එකයි 5300 එකයි ඇස්ට්‍රෝ වලට හොඳම කැමරා විදිහට මේ මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. අර මේ ඇස්ට්‍රෝ වලට ඩෙඩිකේටඩ්ම විදිහට මේ වෙනම එනවා Canon නම් 6D එකේ එකක් එනවා. මේ ඇස්ට්‍රෝ A කියලා අගට පුංචි අකුරක් තියෙනවා. A කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ Nikon වල D810A කියලා එනවා. ඊට පස්සේ EOS RA මේ RA කියලා වෙනම ඇස්ට්‍රෝ එකක් එනවා. Sony වල නම් මම වැඩිය දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. Sony නම් මම හිතන්නේ වෙනම එකට ඇස්ට්‍රෝ මොඩිෆයි කරනවා. Yes, thank you. Canon වලත් අර කිව්ව එකේ මේ අර ඇත්තටම මට කියන්නත් බැරුණා අර ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Wi-Fi පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන අපිට ෆෝකස් කරන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ ඉතින් Wi-Fi තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ඒක මේ සල්ලි ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි නම් සහ ඔය සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් විශේෂයෙන් 7 මම හිතන්නේ 700D වල විතර ඉඳන් විතර Wi-Fi තියෙනවා. ඒක Wi-Fi තියෙන එකක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට ෆෝන් එකෙන් හොඳට ફોකස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ફોකස් කරන එක ෆයින් ફોකස් කරන තරමට ඔයගලන්ගේ ෆොටෝ එක ලස්සන වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. හරි. Yes, the next question is, so please do brief about the possible objects that can be captured using the phone camera for beginners. Possible objects that can be captured using phone cameras for beginners. ඇත්තටම මිස්ටර් දේවින්ද කියන්න මම කියන්නේ මේන්ලි අපිට කැප්චර් කරන්න පුළුවන් මිල්කි වේ එක. මිල්කි වේ එක කියන්නේ සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන් එකේ එන්නේ මේ වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ. දැන් එන කැමරාස් වල නම් මේ වෙනම ටෙලිෆොටෝ ලෙන්සස් එනවා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් මේ කැමරාස් තියෙන ඇඩ්වාන්ස් මේ මොබයිල් ෆෝන් වල ඒ වුණාට ඒවා එතකොට මේ ගොඩක් සෙන්සර් එක ගොඩාක් පොඩි කියන්නේ අපේ DSLR එක සෙන්සර් එකත් එක්ක බලද්දි මොබයිල් ෆෝන් එක සෙන්සර් එක කියන්නේ ගොඩාක් පොඩි. හරිද? මිලිමීටර් ගානකින් මයින්ඩ් පුළුවන් ලෙවල් එකේ සෙන්සර් එකක් තියෙන. එතකොට ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකකට යද්දි පික්සල් එකේ ඒ මේක මේ zoom වෙලා ඒ qualities බහිනවා. හරිද? එතකොට කට්ටිය deep sky objects capture කරන්න යන්නේ නැතුව mainly wide field ගහන්න යන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔය කට්ටියට capture කරන්න පුළුවන්. mainly Milky Way එක ගහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Star Trails ඔය කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න පුළුවන්. Star Trails option එකම මේ කියන්නේ mobile phone එකේ මේ දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව ඔය කට්ටියට planetary objects capture කරන්න පුළුවන්. මේ especially කියන්නේ බ්‍රහස්පති වගේ capture කරන්න පුළුවන්. මේ පොඩි lenses තියෙන ඔය කට්ටියට mount කරගන්න පුළුවන්. ඒ lens එකක් mount කරලා ඔය කට්ටියට ඒක capture කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ moon මේ හඳ capture කරගන්න පුළුවන්. ඔරයනුත් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඔරයන් වල මේ කියන්නේ වයිඩ් ෆීල්ඩ් එක මේ කැප්චර් කරන්න පුළුවන් මේ ඔය කට්ටියට. හැබැයි ඉතින් සෑහෙන මේ කැප්චර්ස් ගානක් කරන්න වෙනවා. මොකද පොඩි සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ ලොකු data ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ කැප්චර් වෙන්නේ නැහැ එකපාර. මේ ওই ටික තමයි ඉතින් මේන්ලි කැප්චර් කරගැනීම හැකියාව තියෙන ඔය කට්ටියට මේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා. අනිත් එක සමහර මොබයිල් ෆෝන්ස් තියෙනවා raw ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් ඒවා ගත්තොත් ඔය අපිට ඔය තියෙන ඔය ස්ටැකින් ඩිවයිසස් වලට දාලා එහෙම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ සමහර ඒක බලන්න ඒක අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙද්දි එහෙම අඩුයි. මට ඒක මතක නැහැ හරියට නම් එහෙම ඔය Oppo එකේ තියෙනවා සමහර ටිකක්. සමහර ඔය Pixel phones වල තියෙනවා. මේ ඔය raw capture කරන්න පුළුවන් කියන එක advantage එකක්. සහ ලොකු ගණන් වල තියෙන flagship phones වල මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් කොහොමද තියෙනවා. මේ එහෙම තියෙනවා නම් ඕගලන්ට අරගෙන අර කලින් අර අපි දෙන්නම කිව්වේ අර මේ මේ ස්ටැකර්ස් වලට දාලා deep size stacker හරි serial හරි ඒ වගේ එකකට දාලා ඔය ස්ටැක් කරලා noise එක අඩු කරලා එහෙම ගන්න chance එකක් තියෙනවා. නැත්තම් දැන් අපිට එන සරල ටෙලස්කෝප්ස් එනවා. ඒවා built in function එක තියෙනවා. කෙලින්ම ෆෝන් එක high කරලා තියන්න ඒකට ඔය ඒකේ අපි අර ඇහැ තියෙන කොටසට ටෙලස්කෝප් එකේ ෆෝන් එක හයි කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ බ්‍රැකට් එකක් එහෙම හයි කරලා මේ එනවා ඒවට.
එහෙම වුණොත් ඒවෙන් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් හඳේ ආවාට ඊළඟට බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයින් හොඳම ටෙලස්කෝප් එකක් නම් සමහර විට මේ සෙනසුරුගේ වලලු එහෙම ඒ උනත් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Yes, the next question is, should the captures be made within the exposure time? I put this in chat. What? Should the captures be made? Yeah. Can you elaborate that question? Tenuki? She asked, should the captures always be made within the exposure time? I think the exposure time is capturing the photograph. The exposure time is the time you keep that sensor of the camera open. That's what we mean by capturing a frame. So exposure time itself means capturing a photograph. වෙන අදහසක් තු දන්නේ නැහැ හැබැයි කියලා තියෙන. මට ඒක ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන විදිහ හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. මිස්ටර් දේවින්ද්‍ර තේරෙනවද ඒක මොකද්ද? Captures should just be made within the exposure. හිතන්නේ ඉන්ටග්‍රේෂන් ටයිම් එකයි එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එකයි දෙක පටලවගෙනද දන්නේ කොහොමද දන්නේ කියන්නේ එහෙම ඒකේ කිව්වොත් මම ඒක හිතන්නේ කැප්චරින් කියලා කියන්නේ එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එකම තමයි. කියන්නේ අපි එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එක කියලා කියන්නේ සෙන්සර් එක ඕපන් කරලා තියෙන වෙලාව. ඇත්තටම මේ ඔය බල්බ් මෝඩ් කියලා තියෙනවා DSLR එකක් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් බලන්න ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලත් ඇති. ඒ බල්බ් මෝඩ් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම අපිට නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ 30 නේද 30 seconds කොයිද නිකන් ගන්න පුළුවන් ඊට වඩා ගන්න පුළුවන් 30 seconds නේ 30ට වඩා ගන්නවා නම් ගන්න තමයි ඒ බල්බ් මෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරාම මේ අපි ආයේ සිග්නල් එකක් දෙනකම්ම එයා මේක මෙයාගේ සෙන්සර් එක ඇරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්ත එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එකට අපි කලින් ඩිසයිඩ් කරපු එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එක වෙනකන් ගන්න එක තමයි කරන්නේ. දැන් අපි හිතමු ස්ටාර් ට්‍රේලින් එන්නේ නැති වෙන ගන්න ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපි හිතමු අපිට විනිත්තුවක් නම් අපිට ඇෆෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒක ස්ටාර් ට්‍රේලින් එන්නේ නැතුව අපේ ඔය පෝලාර් ඇලයින්මන්ට් අරව මේ වano එතකොට අපි මිනිත්තුවකට ඒක සෙට් කරලා ගන්නවා කොයි වෙලෙත් මේ ඔය ලොකු ඩීප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට ගන්න යන අමාරුයි මේ අතින් එහෙම අල්ලලා නැත්නම් ටච් කරාමත් එහෙම එනේවා තියෙනවා. එහෙම කරොත් අනිවාර්යෙන් හෙලවිලා ෆොටෝග්‍රැෆ් එක අවුල් යනවා. එතකොට හොඳම වැඩේ අර කිව්වා ඉන්ටර්වෙලෝමීටර් එක ගන්න එක. ඉන්ටර්වෙලෝමීටර් එකට දාලා ඒක ඊටාමත්ම ගණන් අඩු උපකරණයක්. ඒක ඒ වුණාට හරි ප්‍රයෝජනවත්. ඒකේ 100 අපි හිතමු අපිට ඕනේ විනාඩියේ ෆොටෝස් 100ක් ඕනේ කියලා. විනාඩියේ ෆොටෝ 100ක් ඕනේ. මේ කැමරාව කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න අපි පොඩි ඩිලේ ටයිම් එකක් තියන්න ඕනේ. අපි හිතමු විනාඩියක ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් අපි තප්පර 20ක් විතර අතරමැද ඩිලේ ටයිම් එකක් තියෙනවා කැමරා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් දෙකක් අතර ඒකත් ඒකට දානවා. දාලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම සෙට් කරාට පස්සේ ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඕක ගන්නකම් තව දේවල් අපිට ඕන නම් අතේ බයිනකියුල් එකක් තියෙනවා නම් අහසේ තියෙන දේවල් බල බල ඉන්න පුළුවන්. ඒක සෙට් කරාට පස්සේ ඒ තරමටම එහෙම තමයි යන්නේ. මං හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. අන්න. තව එක්කෙනෙක් අහලා දෙනවා ෆොටෝ එක එඩිට් කරනකොට කොහොමද කරන්න. ඔව්. ඒක ඇත්තටම මේක කියන්න වෙලේ අර ලොකු දිග වැඩි වෙන හින්දා කිව්වේ නෑ. ඒකේ බේසික්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අර කිව්වා වගේ අපි හිතමුකෝ තනි ෆොටෝ එකක් කියලා. තනි ෆොටෝ එකක් වුණත් ඕකේ ඇතුලේ තියෙන අර මේ ෆොටෝග්‍රැෆි අපිට එක්ස්පෝෂර් එක ඔය රෝ ෆොටෝ එකක් තමයි අනිවාර්යෙන් කොහොමත් ගන්න ඕනේ. අර JPEG ෆොටෝ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා අර මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඒක දන්නවා ඇති. JPEG ෆොටෝ එකකුයි රෝ ෆොටෝ එකකුයි වෙනස හරියට කට්ටිය කියන්නේ අර බේක් කරපු පාන් ගෙඩියකුයි මේ පාන් ගත්ත පිටිමෝලියකුයි අතර තියෙන වෙනස වගේ. ඒ කියන්නේ අරක අපිට පුළුවන් ඕන වෙලාවක ඕන විදිහට
හදලා ගන්න raw photo එකේ තියෙන එක. JPEG එක කියන්නේ ඒක අපිට එකක් හදලා දුන්නාට පස්සේ ආයෙ ඒක වෙනස් කරන්න බෑ ගෙඩේට. ඉතින් අපි raw photo එකක් අරගෙන ඒකේ විශේෂයෙන්ම ඔය level මේ levels කියලා තියෙනවා. අනිත් එක curves කියලා තියෙනවා. ඒ දෙක එහාට මෙහාට කරලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් exposure මේවට අමතරව අපි බලන්නේ ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන ෆොටෝ එක එළියට ගන්න. ඕක කතා කරන්න ගියාම ගොඩක් දිග හින්දා දල වශයෙන් ඒක තමයි තියෙන්නේ. මිස්ටර් දේවින්ද්‍ර තව මොනවා හරි කියන වැඩිපුර දෙයක් කියන්න පුළුවන්? එඩිට් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මං මේන්ලි නම් ඒ කියන්නේ මිල්කි වේ එඩිට් කරද්දිත් ලෙවල්ස් තමයි යූස් කරන්නේ. මෙකනිසම් එක තියෙන්නේ. ඔව් එකම මෙතඩ් එක යූස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ලෙවල්ස් වලින් තමයි අර ඕ එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික රැකගෙන හිමීට ඩිවෙලොප් කරනවා. ඒක අර භාවනාවක් වගේ කරන්න ඕන වැඩක් මේක. ඔව් ඒක ඇත්තට බැලන්සින් ඇක්ට් එකක් තියෙන එක. ඔව් ඒක කියන්නේ තමන්ම ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ එක එක්කෙනාට වෙනස් මේ ඉමේජ් එක ඩිවෙලොප් කරන ඒ කියන්නේ ටෙක්නික්ස් දැන් මම කරන විදිහට නෙමෙයි ડોක්ටර් කරන්නේ. මම මේ ડોක්ටර් කරන විදිහට නෙමෙයි තව කෙනෙක් කරන්නේ. එතකොට ස්ටෙප්ස් පවා වෙනස්. මේ ඊට පස්සේ සමහර ඇත්තට මේකේ අමාරුම පාර්ට් එක ඕක තමයි. අර මේ සමහරු ස්ටාර්ස් අයින් කරනවා. හරිද? ස්ටාර්ස් අයින් කරලා ඉවර වෙලා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනම ඩිවෙලොප් කරලා ආයෙ ස්ටාර්ස් ඇඩ් කරලා එහෙම කරන එක මේ ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. ඔය කට්ටියට මේන්ලි මේ මම YouTube channel එකක් සජෙස්ට් කරන්නම්. ඔය නෙබියුලා ෆොටෝ කියලා මේ channel එකක් තියෙනවා. කට්ටියට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඉන් ඩීටේල් සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ වීඩියෝ එකක් පැය ගණන් සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා. එයාගේ ප්‍රොසෙසින් වීඩියෝස් තියෙනවා. පුළුවන් නම් හිමීට කියන්නේ අපිත් ඉගෙන ගන්න අය කියන්නේ අපිත් ඇමචර්ස්ලා මේ මමත් එයාගෙන් තමයි ගොඩක් අපිත් ප්‍රෝස්ලා නෙමෙයි. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔය කට්ටිය නෝට් ඩවුන් කරගන්න. නෙබියුලා ෆොටෝස් කියලා channel එකක් තියෙනවා. ආරම විදිහට නීට් එකට කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව මේ අනිත් එක තව ඇස්ට්‍රෝ බැක්කෑට් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව් ඇස්ට්‍රෝ බැක්කෑට් කියලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වලට ඇලින් ඕලස් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ওই තුන් දෙනා මේන්ලි ෆලෝ කරන්න සෑහෙන නොලොජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය ඊට පස්සේ ඔය මේ ඩිවයිසස් ගැන ඒකට බය මේ ටෙලිස්කෝප්ස් ගැන සෑහෙන නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇස්ට්‍රෝ බිස්කට් කියලා channel එකක් තියෙනවා. මේ ඔව් එයාත් මේ හොඳයි. එයා හැබැයි සෑහෙන ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහටත් මේක එයාගේ channel එක කරා යනවා. එයා තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං එක කරන කට්ටිය. ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා විදිහට. එයාගේ තියෙනවා ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ ඩිස්කෂන් තියෙනවා. එයාගේ වෙනම ඔන්ලයින් ගෙවන්නේ නැතුවත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඒක කරන හැටි අරව මේව කතා කරනවා. ඇස්ට්‍රෝ බිස්කට් නේද? ඔව් ඇස්ට්‍රෝ බිස්කට්. මේකට දාලා තියෙනවා chat එකට. ඔයගොල්ලෝ ඒවා ගිහිලා සර්ච් කරලා බලන්න. Okay, this is our last question. This is from our senior lecturer, Rohan Senadira sir. In the polar alignment, how to find the direction of the northern and southern celestial pole? Yes, sir. The main focus is that Polaris is our guide star or the North Star. But in our setting, there's a problem because Polaris is located just above the 7.5, about 7.5 degrees from the horizon. If you are, unless you are in a very wide open field or paddy field, you can't see the Polaris. But usually, what we do is in a sky as example in a star tracker, there is an inbuilt function to align the Polaris within your tracker. But if that's not available, there are other methods to align your tracker like 3-star method, 2-star method. If you have go-to function, like in some advanced trackers, you have go-to function, then you can align these using that method also. So you are going to point your telescope to a known star. Let's think like that. In Vegas, we'll point our device to Vegas, and then it will say again point our device to another star like Sirius. Then it will know the coordinates we are in, and it will adjust itself, and it will guide us to
turn the screws, so to speak, to level the camera and the device and the telescope in a way that it is polar aligned. නැත්තම් මේකේ හරිම අමාරු වැඩේ තමයි අපේ මේ setting එකේදී polaris හොයාගන්න එක. ඒක තමයි අමාරුම වැඩේ. අර කිව්වා වගේ අර පේන්නේ නැති හින්දා මේ වටේට ගස්සරව මේව තියෙනවා. ඔය Star Trek එකේදී අර මම දැන් කිව්වා වගේ කරන්න අමාරුයි. මම පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න ඕකට තව අර මේ පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ rough alignment හරියටම align කරගන්න බෑ. ඔව් rough align කරන එක තමයි කරන්නේ. ඔව් rough align කරන්න ඔයාට ඕන නම් මේ කියන්නේ 3D print කරගන්න පුළුවන් මේ පොඩි මේ මොබයිල් ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් හරියට මේ හැබැයි ඒක හරියට මේ ලෙවල් කරලා මේ මවුන්ට් කරගන්න ඕන අපේ ට්‍රැකර් එකට. මේ අංශක 90 මේ තියෙන්න මේ ට්‍රැකර් එකටත් මේ අංශක 90 තියෙන්න ට්‍රැකර් එකේ යට ඒ කියන්නේ පාදමටත් අංශක 90 තියෙන විදිහට මේ ඒක මවුන්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ ස්ටලාරියම් මොබයිල් ඇප් එක යූස් කරලා මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නෝට්ස්ටා එකට මේ අලයින් කරන්න මේ මොකද ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවනේ මේ ස්ටලාරියම් මොබයිල් ඇප් එකේ උකට යූස් කරපුවාම තේරෙයි. ඒකේ zoom ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒකේ සර්ච් එකක් දාන්න මේ නෝට්ස්ටා එකට ඒක දාලා ඔයාට මේ මැද මේට තියලා මේ බැලන්ස් කරලා කියන්නේ රෆ් අලයින්මන්ට් එක කැප්චර් කරන්න ඒක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය කියන්නේ මම මගේ ට්‍රැකර් එකේ මම මේ මෙතඩ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද මම ගොඩක් ලෑන්ඩ්ස්කේප් මේ සහ නෙබියුලස් ගන්න නිසා ගොඩක් ඩීප් යද්දි ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම go to function එක තියෙනවා. හරි අමාරුයි ඒකට ශ්‍රී ලංකාවේ. එතකොට කරන්නේ මම පෞද්ගලිකව කරන්නේ අර drift alignment method කියලා තියෙනවා. අර මම ඔයගලන්ට දල වශයෙන් පෙන්නගෙන ගියේ අර මේ auto guiding system එක කියලා එක. ඒක ගැන කතා කරනකොට වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. auto guiding system එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අර තරුවෙන් අර tracker එක පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ යනවා නම් එයාට පණිවිඩයක් යවනවා කම්පියුටර් එක හරහා ඔයා පොඩ්ඩක් මෙහෙට මෙහෙට හැරෙන්න ඕනේ කියලා directions දෙන එක කරන්නේ. ඒකම පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් ඔය polar alignment එක ඉස්සර rough විදියට මිස්ටර් දේවින්ද කිව්ව විදියට හදාගෙන තා පොඩ්ඩයි නෝක හරියන්න ඕනේ. ඒ පොඩි කොටස හදාගන්න drift alignment එක කියලා දෙයක් කරනවා. එතකොට මේකෙන් අපිට කියනවා මෙන්න මෙච්චර අංශක ප්‍රමාණයක් මේක එහාට මෙහාට කරන්න කියලා. ඉතින් ඕක දැන් වැඩේ තියෙන්නේ දැන් ඔය මම පාවිච්චි කරන ස්ටාර් ට්‍රැකර් එක වගේ ගොඩක් හැම එකකම වගේ තියෙන කූරු කරකෝල තමයි එහාට මෙහාට කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. එතන knobs පොඩ අතේ තියෙන හොදිසිට කරකවන්න. කරකෝල ආයි drift කර බලන්න ඕනේ මේක මේ හරි alignment එකට එනවද කියලා. අනිත් එක මේ ඔක්කොම කරන්න කලින් අර rough alignment එකට ඒක ඉස්සෙල්ලා කියන්න පොඩ්ඩක් අමතක වුණා. අපේ tripod එක ලේසිම ක්‍රමේ tripod එක ඉස්සෙල්ලා පොළව මට්ටම balance කරන්න ඕනේ. ගොඩක් tripod වල තියෙනවා අර බිඳුවක් වගේ අපිට මේ balance එකක් තියෙන balance කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒකෙන් බලලා හරියට පොළොවට සමාන්තර වෙන විදිහට තියලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන අක්ෂාංශය මොකද්ද කියලා හරියටම Google Map එකේ තමන් ඉන්න තැන වැටලා තියෙනවනේ. එතන එබුවාම එනවා දල වශයෙන් තමන් ඉන්න අක්ෂාංශය. දැන් මම මේ දවස්වල ඉන්නේ කුරුණෑගලේ ඉඳලා ඒක ලක්කයකට ඒකේ එන්නේ 7.5 මේ 5ටම කිට්ටු ගාණක් එන්නේ. එතකොට ඒ ගානට සමාන ප්‍රමාණයකින් අනිවාර්යෙන් අපේ තියෙන ඔය ට්‍රැකර් එක උස්සන්න ඕනේ. ආනතියක් කරන්න ඕනේ. ඒක ආනතිය කරන්න මනිනෙකුත් ට්‍රැකර් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කම්පාස් එක ෆෝන් එකේ වල මාලිමාවක් ගොඩක් කට්ටියගේ තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා දල වශයෙන් උතුරට හරවන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පටලවා ගන්න තැනක් තියෙනවා. උතුරවල් දෙකක් තියෙනවානේ අපිට. අපේ උතුර තියෙනවා මේ චුම්බක උතුර මැග්නටික් නෝත් කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක සත්‍ය උතුර ට්‍රූ නෝත් කියලා. අපි හරවන්න ඕනේ ට්‍රූ නෝත් එකට. නැතුව චුම්බක උතුරට නෙමෙයි. ඒකත් එතන අර කොම්පාස් එකේ සිලෙක්ට් කරලා බලලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අර හරියටම හරි ටාගට් එකට ගන්න ඕන නම් drift alignment එකට එන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම ඕනම astrophotography session එක මට වැඩියෙන් යන වෙලාව තමයි align කරන එක drift alignment method එකේ. ඒක ඉතින් සමහර වෙලාවට පැයකටත් වඩා යනවා ඇත්තටම. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන අමාරුම වැඩ වලින් එක. හැබැයි go to mount එකක් ගත්තොත් ඒක එච්චරම අමාරු නැහැ. වෙලා තියෙන මේ mounts එන්න මිල ගණන් අධිකයි. ඒක හින්දා තමයි ඒකේ ප්‍රශ්නේ. හරි මං හිතන්නේ ගන්නවා නම් ගන්න තියෙන එක මේ GTO එක ඒක 2.40 වගේ වෙනවා.
ඒකත් 2.40ක් විතර වෙනවා. ඇත්තටම ඒක ගන්නවට වඩා ඊළඟට ගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි කියලා තමයි මටත් හිතුනේ. මේ ඒවා ඒක වැඩි තියෙන ඕවා ගානටත් වඩා ඒවා ලංකාවට ගෙන්නනකොට ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ සල්ලි දීලා ගන්න නැති එක තමයි ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. කවුරු හරි විකුණනවා නම් ගන්න එක තමයි හොඳම වැඩේ. කතා කරලා එහෙම විකුණන කට්ටිය ඉන්න වෙලාවක ඔයලා බලලා ගන්න පුළුවන්. මොකද shipping වලට ලොකු ගණනක් යනවා. රීටේලර් කෙනෙක් නෑ හරියට. එතකොට අර මොනවා හරි ඔව්. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිට වැරන්ටි ක්ලේම් කරන්න නම් ඒවා බැරි වෙනවා. කරන්න බෑ. ඔව්. Okay, thank you. Okay, guys, we know you have many questions, but we are running out of time. We will answer all these questions. Please put in the feedback forum. And thank you, Dr. Vatsala Kalakantri and Mr. Devendra Bandara, and thank you for joining with Q&A session. Over to you, Nipuni. Thank you, Nimasha. We would like to extend our sincere thanks and appreciation to our guest speaker, Dr. Vatsala Kalakantri, for accepting our invitation and delivering an outstanding presentation at the introductory webinar on astrophotography of the Stellar QUEST'23 project. And also, we would like to extend our sincere thanks to an appreciation to our guest speaker, Mr. Devendra Bandara, for accepting our invitation and delivering outstanding presentation at the introductory webinar on astrophotography of the Stellar QUEST'23 project. Okay, now you can submit to any question you have regarding webinar and completion. Over to you, Nimasha. Okay, thank you, Nipuni. Now I invite Amesh De Silva, Assistant Manager of Observation and Camping Division, to deliver a thank you speech. Sorry. Now we are given this opportunity to ask about our competition. If you have any doubts about it, you can ask our manager and assistant manager of observation and camping division. If you have any doubts about doubts in our competition, you can ask now. Rukshi, can you give brief introduction about our competition in Sinhala language? Okay, Nimasha, thank you. Can we go to the next slide, please? Okay, මම සිංහලෙන් කියන්නම්. අපේ කම්පිටිෂන් අපි දැන් මේ තිබ්බේ අද දවසේදී අපි තිබ්බේ අපේ Stellar QUEST'23 කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ඒ කිව්වේ astrophotography ගැන awareness webinar එකක් තමයි තිබ්බේ අපේ guest speakers ලා වෙනත් එක්ක Dr. Vatsala and Mr. Devendra Bandara. මුලින්ම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ අපේ කම්පිටිෂන් එකට අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් ඕපන් කරේ සැප්තැම්බර් මාසේ 4 වෙනිදා. එතකොට අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට දවස් 10කට අධි කාලයක් දීලා තිනවා. ඒකව අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් ක්ලෝස් කරන්නේ සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදා. එකක් කියන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් එකපාරක් විතරයි. ඊළඟට අපි submissions ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට entries submit කරන්න අපි මාස එකමාරක් වගේ කාලයක් දීලා තියෙනවා. සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා සැප්තැම්බර් මාසේ ඔක්තෝබර් මාසේ 28 වෙනිදා වෙනකම්. ඊළඟට අපේ ස්ටෙප් එක තමයි top entries from each category. අපි categories එකකට තමයි අපි
මේ competition එක පවත්වන්නේ school category and undergraduate level category විදිහට. අපි මේ categories දෙකෙන්ම top entries and winners announce කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. නොවැම්බර් මාසේ තාම date එකක් fix වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්තර ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දී දැනුම් දෙන්න WhatsApp group එක හරහා. ඊළඟ slide එකට යමු අපි. මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ competition එක යන්නේ main categories දෙකක් යටතේ undergraduate level and school level. කිසිම restriction එකක් නැහැ. ඕනම university එකක ඕනම stream එකක undergraduate කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. school level එකෙත් එහෙමයි. වයස් සීමාවක් එක්ක බාධාවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි registration form එකේ mention කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ grade එක එහෙම නැත්නම් වයස. මොකද ඒවා අපිට ඕන වෙනවා judges ලාට forward කරන්න evaluation purpose වලට. ඊළඟ slide එකට යමු අපි. හරි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් doubts තිබ්බා කියලා අපි දන්නවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ slides prepare කළේ. guidelines අපේ competition එකේ guidelines rules and regulations. පළවෙනි එක තමයි theme එක. Your photographs must beautifully depict elements of the night sky such as stars, planets, galaxies or celestial events. අපි ඔයගොල්ලෝගේ entries වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ captures මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට creative විදියට අපේ guidelines වලට මේ follow up වෙන විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ entries අපිට submit කරන්න පුළුවන්. ඒ නියමිත කාල සීමාව අතරතුරදී. දෙවෙනි එක තමයි original work. Entries must be your work and you must hold the right to your entries submitted. The device used, location, editing tools should be entered in the Google form, which will be sent to you on the 20th of September. මේක ඕගොල්ලෝගේම work එකක් කියලා ඕගොල්ලෝ prove කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒකට මේ පාවිච්චි කරපු device එක මොන location එකේද ඒක capture කරේ edit කරන්න ගත්ත tools මොනවාද කියන ඒවා අපි Google form එකක් එවන ඕගොල්ලන්ට මේ submit කරන්න ඉතින් අපිට 20 වෙනිදා මේ මාසෙම ඒ details ටිකත් ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව submit කරන්න. ඊළඟ එක තමයි mode of collecting entries. මම දැන් සඳහන් කරා we will send out a Google form on the 20th of September 2023 to collect your entries. Note, you can submit the entries till the 28th of October 2023 till 11:59 p.m. ඔක්තෝබර් මාසේ 28 වෙනිදා 11:59ට අපි ඔයගොල්ලෝ submissions බාර ගන්න එක නවත්තනවා. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට මේ මාසෙකමාරක් වගේ කාලයක් තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝගේ submissions අපිට මේ එවන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි validity of අපි කලින් slide එකට යමු. Thank you. Validity of entries. An entry would be considered as a valid entry only if the entry holder is registered to the competition on or before the 15th of September by 11:59 p.m. and they should be followed they should have followed all the mentioned rules and guidelines. අපි ඔයගොල්ලෝ අපිට submit කරන entry එකක් අපි එක valid entry එකක් කියලා පිළිගන්නේ ඔයගොල්ලෝ 4 වෙනිදා 15 වෙනිදා අතර කාල සීමාව දක්වා register වෙලා අපේ ඔක්කොම මේ guidelines rules and regulations වලට අනුමතව මේ entry submit කරොත් තමයි අපි ඒක valid entry එකක් විදිහට සැලකන්නේ. ඊළඟ slide එකට යමු. ඊළඟ එක editings. Basic editings are allowed, brightness adjustments, contrast adjustments and cropping, but heavily manipulated images will be disqualified. Basic editings කරන්න පුළුවන් අපි මේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට එතනින් එහාට ගියොත් නම් ඔයගොල්ලෝගේ evaluation එකේදී ඒක effect එකක් වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඒක නිසා basic editings විතරක් පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ submissions වලට. Single entry. Each participant can submit only one astrophotograph. Once you have submitted your astrophotograph, you won't be able to allowed to make any alterations to your submissions or to submit another entry thereafter. අපි කලින් කිව්වා වගේ එක entry එකක් විතරයි ඔයගලන්ට මේ submit කරන්න පුළුවන්. submit කරාට පස්සේ අපි changes මොකොත් accept කරන්නේ නැහැ. Certification. Participants must be able to provide necessary details to certify the authenticity of their photographs. Further details regarding this will be communicated to you later.
අපි අපේ WhatsApp group එකට ඔයාලා හැමෝම මේ join වෙලා ඉන්නවා කියලා අපි හිතනවා. අපි ඒක තමයි මේ further මේ ඔයගොල්ලෝ questions එහෙම නැත්නම් අපිට තව තියෙන rules guidelines ඔක්කොම අපි PDF එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp group එක හරහා ඒ ඔක්කොම communicate කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Submission deadline. All entries must be submitted by the 28th of October 2023 before 11:59 PM. මේක තමයි දැන් අපි post කරලා තියෙන මේ finalize කරලා තියෙන deadline එක සැප්තැම්බර් 20 ඉඳන් ඔක්තෝබර් මාසේ 28 වෙනකම් ඔයගලන්ට entries submit කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැන් submit කරාට පස්සේ බලන්න ඇති කොහොමද අපි ඒවා evaluate කරන්න කියලා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ judgesලා panel එකක් සහභාගී කරවගෙන ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම අල්ලගෙන එන entries ඒගොල්ලෝ විතර යොමු කරලා ඒ ඔක්කොම evaluation සම්පූර්ණ කරලා හැම category එකෙම top 10 entries and winners again first second third places සහ up to top 10 entries from each category අපි select කරන්න තමයි අපි decide කරන් ඉන්නේ. What benefits will you gain? The top 10 entry holders and winners from each category will be awarded with a valuable certificate. අපි කැමති ඔක්කොමලට වගේ කියන්නේ සහභාගී වෙන්න ඕගොල්ලෝ ගොඩක් උනන්දුවක් දක්වයි කියලා අපිට පේනවා. හැබැයි අපි දැනට ප්‍රොපෝස් කරන් ඉන්නේ හැම කැටගරි එකකින්ම top 10 entries කියන්නේ winners ලා ඇතුළු top entries 10ක් දක්වා ඒ entries holders ලට valuable certificate එකක් අපේ SEDS OUSL ආයතනය මගින් පිරිනමන්න තමයි අපි ප්‍රොපෝස් කරන්නේ. Have you not registered yet to the competition? ඕගොල්ලෝ මම දන්නවා ගොඩක් අය දැන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ මේ මොහොත වෙද්දී තාමත් ඕගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් photography වලට ආස කෙනෙක් මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න සූජිකම් තියෙනවායි කියලා හිතන කෙනෙක් ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ටත් මේ මෙසේජ් එක forward කරන්න තාම වෙලාව තියෙනවා සැප්තැම්බර් මාසයේ 15 11:59 PM වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් කම්පිටිෂන් එකට. ඕගොල්ලන්ට තව ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අපි ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකක් දානවා. අපි හෙට හවසට කලින් මේක දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න අහන්න මොන හරි ජජස්ලාගෙන් තව ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් අපි ජජස්ලාට මේ අපේ ගෙස්ට් ස්පීකර්ස්ලාට සමාව වෙන්න. ගෙස්ට් ස්පීකර්ස්ලාට අපි යොමු කරලා ඕගොල්ලන්ට උත්තර අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඕගොල්ලන්ට ඒවා ලබා දෙන්න. තාම රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට 15 වෙනිදා වෙනකන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට දැන් මම මේ කියපු දේවල් සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් chat එක හරහා. අපිට feedback forum එකේ දාලා යවන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. ඔව්. අපි හෙට දවස් ඇතුළතදී feedback form එක WhatsApp group එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට forward කරන්නම්. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? අපි මේ guidelines විතරක් නෙමෙයි අපි ඔක්කොම finalize guidelines rules and regulations sheet එක ඕගොල්ලන්ට WhatsApp group එක හරහා PDF එකක් විදියට අපි ළඟදීම ඕගොල්ලන්ට දෙනවා registrations close කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් feedback form එක හරහාම ඕගොල්ලන්ට අපිට ඒවා යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් WhatsApp group එකේ description එකේ මගේ අපේ secretary සල්මි කේශිකාගේ numbers අපි contact details ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒවා අපිට forward කරන්න. අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට ඒවට උත්තර දෙන්න බලන්න. Thank you. Thank you, Devilakshi. Okay, now I invite Amesh De Silva, Assistant Manager of Observation and Camping Division, to deliver a thank you speech. Over to you, Amesh. Thank you, Tejani. මම අමේෂ් කාවින්ද ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ
SEDS OUSL Chapter එක Observation and Camping Division එක Assistant Manager. ඇත්තටම අද අපි හැමෝටම ගොඩක් විශේෂ දවසක්. ඒ මොකද කිව්වොත් අපේ ඩිවිෂන් එකේ 2023-24 අධ්‍යයන වර්ෂයට කරපු පළවෙනි ඉවෙන්ට් එක ඉතාම සාර්ථකව කරගන්න අද හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අවංක හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරන්න තමයි මම ආවේ. මුලින්ම මම SEDS OUSL එක වෙනුවෙන් මගේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. අද මේ ඉවෙන්ට් එකට ආරාධිත දේශකයන් ලෙස අප ආරාධනා කර කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය වත්සල කොළඹ තාන්ත්‍රිකයේ මහතාටත් ඒ වගේම ගුවන් සංනිවේදන නිලධාරී දේවින්ද බණ්ඩාර මහතාටත් ඔවුන් දෙදෙනාම ඇස්ට්‍රොෆොටෝග්‍රැෆි ගැන ඉතාම හරවත් වැදගත් දේශනයක් අප සියලු දෙනාටම ලබා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ඒක හොඳට අහන් ඉඳලා දැනුම ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් SEDS OUSL එක වෙනුවෙන් මම මාගේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමති සීනියර් ලෙක්චරර් රෝහන් සර්ටත් අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා මේ ඉවෙන්ට් එක සක්සස්ෆුල් කරගන්න. ඒ වගේම අද පාර්ටිසිපේට් කරපු පාසල් වල නංගිල මල්ලිලාටත් අනිත් යුනිවර්සිටි වල සහෝදර සහෝදරයන්ටත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ඉවෙන්ට් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන් ලොකු සහයෝගයක් දක්වපු SEDS OUSL මීඩියා ඩිවිෂන් එකේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ටත් සංවිධායක මණ්ඩලයටත් SEDS OUSL වෙනුවෙන් සහභාගී වුණු සියලුම දෙනාටත් මම මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කර සිටිනවා. වචනකින් හරි උදව් කරපු හැමෝටම SEDS OUSL එක වෙනුවෙන් හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. Thank you. Okay, thank you, Ramesh. At this moment, we are asking everyone to turn on cameras and support us to take the group photo for today's participation. ඔයාලගේ camera on කරලා අපේ group photo එක ගන්න අපිට support එක දෙන්න දැන්. Okay, thank you, everyone. Even if you gave little knowledge of astrophotography at the beginning of this program, I believe that by now you have come close to information that you have never encountered before. We expect your active participation in today's program and in the other steps of the Stellar QUEST'23 projects. We hope to inform you about all the messages required for future work through WhatsApp groups, so we invite you to stay with them. So now we are going to mark the end of today's webinar. Once again, thanks for everyone who joined with us today, and good night to all of you.